उपस्थित समस्त स्रष्टा एवं समस्त श्रोता मानू वैशिष्ट परिवार को स्वागत। जदि किए बरेण्य कि वरिष्ठ स्रष्टा उपस्थित अच्छा तेबे तांको मोर प्रणाम। आउ मु किछि बेसी कहबिनी केवल एतिकी कहबी आग एथिपाई जे जेतले ए गोटे जिंस को ही मु फोकस करिक कहूची बुक पोस्टमार्टम कौन हम कौन नहीं से तो आम संचालिका दायित्व नहीं से दायित्व संचालिका संभाଳିबे। आमर जे स्रष्टा माने अछंती सीए तांकर बही विषय रे जहा कहिबे बाकी आउ तांकर जे आमे अतिथि नहीं प्रश्नकर्ता भाबे तांकर भी से हिसाब रे हमर सी तांकर पोस्टमार्टम करिवे किंबा माने रसगोला खाइया को देबे स्रष्टा मानू कौन करिवे एटा आमे तांको हाथ रे न्यस्त करछु। मु गोटे जिनस को उठेबी बुधवार गुरुवार दिन आमे जेबेटू पोस्टर टा पोस्ट कलु ऊपर हेडिंग थिला पोस्टमार्टम तो ताकू नहीं कि ना बहुत जुक्ति तर्क किसी जन है बहुत किसी जन कमेंट बॉक्स रे भी लिखिले तो मुझे ऑनलाइन फेसबुक रे किसी न लिखिकी लिखी आसर जोग दिंतु आम कथा हवा। तबे एटार किसी एमती नथिला जे आमे किसी नेगेटिविटी यूज करछु कि आमर वैशिष्ट किसी उद्देश्य नथिला जे साहित्यर गरिमा किंबा तार शांति समृद्धि को क्षुण्ण करने को जेमती आमे जह्न है कि वर्षा आमर झुंका है जहाँ भी आमे पॉजिटिव वे रे नहीं कि प्रेमर किसी जिनस आमे चिन्ह पॉजिटिव वे रे नहीं कि ना आमे ताकू मेटाफर भाव में यूज करूछु सेमती जेहेतु मु निजे गोटे विभाग एमती साहित्य गोटे विभाग धरची जोटा कि बहुत अवहेलित अच्छी जो थे बहुत कम लेखक लेखिका अच्छा तो मु से रहस्य विभाग रे लेखे तो से रहस्य विभाग ही किसी शब्द आमे नेबी बोलू भाभी आम टीम तो आमे भाभी हाँ काठगड़ा बहुत सहज सरल शुणा को भल लगुच कि आमे भाविलु एमती किसी इंटरेस्टिंग जिनस नबु जोटा कि हाँ ठीक अच्छी कही पारती आप प्रचार प्रसार माध्यम तेरे समस्त निज निजर चॉइस रही तेणु आमको किसी साउंड इंटरेस्टिंग होगापाई आम या बुक पोस्टमार्टम नेलु तो किसी जन आमको ऑब्जेक्शन कले कहीं पुस्तक व्यवच्छेद रखिले तो पुस्तक व्यवच्छेद और बुक पोस्टमार्टम एथरे किसी डिफरेंस अच्छी कि मत तो कहीं लगुनि तार बोधे ओडिया ओडिया अस्मिता कथा को जब आप उठेबे तो अस्मिता बहुत किसी कथा कह तेणु सेमती किसी ना इंग्राजी शब्द बहुत अच्छी जहाँ आम यूज कर लिखुचु जहाँ जार कि प्रॉपर ओडिया शब्द आम रखी पारुने स्पेशली उपन्यास आ कहानी रे मुझे कविता कथा को कहूनी तो रखी होनी तो से हिसाब से तेणु आम बुक पोस्टमार्टम रखिलु। बाकी रहा पोस्टमार्टम बहुत जन को मुझे देखिली पाखे भूल कनसेप्शन अच्छी पोस्टमार्टम टा हत्या नुह जदि भी आम मेडिकल ये को देखा तो साइंस को देखा पोस्टमार्टम टा हूँ आफ्टर डेथ माने मनीषटा मरी सारी कि किसी गोटे घटना कि दुर्घटना घटी सारी सत्यता अनुसंधान करने पोस्टमार्टम करा जाए। हाँ मानुजी पोस्टमार्टम सर्जिकल प्रोसीजर टा बहुत भयंकर थाए जो कि लोक प्रिफर करती किंतु मु भाविली बेले बेले आमे जमती जीवन में भूल रास्ता भूल संपर्क कि भूल ट्रेन धरिकी उचित गंतव्य पहुंची जाऊ हुए तो सेमती किसी नकारात्मक शब्द आमको सकारात्मक भाव में गतिशील कर तेणु से आम टीम यही शब्दटी को आम यूज करछु जेमती असुर नथिले देवी अस्तित्व न था से भाया ही भाविकी आम यहाँ को नहीं तो देखा जाऊ वैशिष्ट एते दूर सफल हो पार आपण मान साहाय्य सहयोग आ भल पाइबा निहाती आमको आवश्यक बेसी किसी कहबिनी आज आसर को मुझर संचालिका जी की ए वर्षर युव लेखिका पुरस्कार पेन इन बुक्स तरफ पाई 2024 एवं जी की आमर बहुत फेमस चुई टाइगर नेता मैडम कौन कौन बहुत सारा नामकरण अच्छी आउ सी जेमिति दिसंती ताठू बहुत ही कौन कह पूरा मु आज ना दौची अजगर साप एते लंबा भाव में से कहे जे कथा को काटी हुए तो रश्मिता बेहरा चिनू को मु स्वागत करची मंच को यही पोस्टमार्टम आज संचालना दायित्व से संभाल चिनू
अपा मो कथा सुना जाउछ तो? हाँ हाँ सुना जाउछ। आरंभ करिवे बे? हाँ हाँ आरंभ कर। समस्त नमस्कार। तो मु सर्वप्रथम स्वीकार करछु जे मु माने एइटा ही मोर प्रथम मु कोनोसी ऑनलाइन कार्यक्रम रो संयोजना करिनी। तनु भूल तो निहाती हबो। अंततः मो भूल पोस्टमार्टम कार्यक्रम सरला परे हो। मु रिक्वेस्ट करिवि चिन्नू टिके किछि समय पय हो पछे टिके मुहटा तमरो टिके देखै दियो। अच्छा अच्छा ठीक अछि। पुरा रंडा मुंडटा त मु एथि पय ताको बंद कर रखिछि। ହଉ ତମ ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ଆସର ସରିଲା ପରେ ତମକୁ ବତେଇଦେବି। ଏଇଠି ମୋ ପୁତୁରା ବି ଟିକେ ଟିକେ ହେଲାଣି ତାକୁ ବି ଟିକେ କହିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଲାଣି ଦେଖ ଏମିତି ସିନା ସ୍ମାର୍ଟ ପିଲା ହବ ତମ ମାନେ। ଆରମ୍ଭ କର ଆରମ୍ଭ କର। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୌଜନ୍ୟ ସୁରଭି ବାସବିଳାସର ହର୍ଷୋଲ୍ଲାସ ଯହିଁ ମାଟି ମାତୁଳେ ଶ୍ଵେତ ସଂକେତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସେହି ସାହିତ୍ୟର ଭାବାବେଗ ଉଛୁଳେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମତେ ଦେଇଥିବାରୁ। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯୋଉ 6 ଜଣଙ୍କ ବହିକୁ ନେଇ ଏଠି ସମୀକ୍ଷା ହବ ତାଙ୍କର ସମ୍ୟକ ପରିଚୟ ରଖିବି ତାପରେ ଅପାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିଚାଳନା କରିବି। ଏଠି ସମସ୍ୟା କୋଉଠି ସତରେ? ଡେଣା ଛାଡି ଉଡିବାରେ ନା ଓଡିଶାରେ ମାଟି ଖୋଜିବାରେ? ପକ୍ଷୀ ହଉ ବା ମଣିଷ ଲମ୍ବା ଉଡାଣ ପରେ ସତରେ କଣ ତା ପାଦକୁ ମାଟି ସନ୍ଧାନରେ? ଯଦି ଏକଥା ସତ ତେବେ ପକ୍ଷୀ କେତେ ଦୂର ଯାଏ ମାଟି ସନ୍ଧାନରେ? ଯାହାର ଆଲୋଚନା ଆଜି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ର ବିଶିଷ୍ଟ କାଠଗଡାରେ ହବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ଵାଗତ କରିବି ସୁମିତ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ଭାଇ? ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ତେବେ ମାଟି ଖୋଜୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ସହ ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଭେଟିବେ କାକର ଟୋପାର ଆଖିକୁ। ତେବେ ଆଖି କାକର ଟୋପା ପରି ହୁଏ କାହିଁକି? ଆଖି ପାଉନଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖି ହଉନଥିବା ଆତଙ୍କକୁ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଜାଗା ହଉନଥିବା ଆଘାତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ଆଖିର ଝଲକ ଆଉ ସେ ଆପଣ ପାଇଁ ପାଲଟି ଯାଏ କାକର ଟୋପାର ଆଖି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ କଥା ହବା ସ୍ୱାଗତିକା ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିବାର ତରଫରୁ ସ୍ଵାଗତ। କଥା ହବା କାକର ଟୋପାର ଆଖି କେତେ କମନୀୟ। ସ୍ୱାଗତିକା ଅପା। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଚିନୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଚୟ। ପ୍ରତିଟି ଦର୍ଶକର ଚିନୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ନିଜକୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚିନୁ ଡାକିବ ସେତେବେଳେ କହିବେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି ଆଉଟର ସାଉଣ୍ଡ ଟା ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନ କରୁ। ପ୍ରତିଟି ଦର୍ଶକର ଦୃଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ ସୁମିତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଲେଖାରେ ପକ୍ଷୀ ମାଟି ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ନବପ୍ରଜନ୍ମର କବି ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ କଲମରେ ଆଙ୍କି ହୋଇଛି ମାୟାପଞ୍ଜୁରୀ। ସେ ଯେତିକି ବିଭୋର ପକ୍ଷୀର ଉଡ଼ାଣରେ ସେତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସିକ୍ତ ତାଙ୍କ ମନ ପକ୍ଷୀର ବନ୍ଧନରେ। ପଞ୍ଜୁରୀର ମାୟା କାଟି ମନ ପକ୍ଷୀ କଣ ସତରେ ଫେରାର ହେଇପାରେ? ଜୀବନ ପ୍ରତି ମାୟା ସେଠି କେତେ ସହଜ ମାୟାପଞ୍ଜୀରୁ ମୁକ୍ତି। ମାୟାପଞ୍ଜୁରରେ କବିତା କେତେ ସ୍ଵାଧୀନ କେତେ ପରାଧୀନ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଥା ହବା। ଆମ ସମୟର କବି ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ତେବେ ସ୍ଵାଗତ କରିବି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିବାର ତରଫରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ହବ ଏବେ କେବଳ ସ୍ୱାଗତ ପର୍ବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଉ ପ୍ରଣାମ। ଆକାଂକ୍ଷିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଣେ କେମିତି ଆଙ୍କିପାରେ ଶୂନ୍ୟତାର ସ୍କ୍ରିନସଟ୍? କ୍ୟାମେରାର କୋଉ ଫ୍ରେମରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଏ ପ୍ରେମ? କାହା ମାୟାରେ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତୃପ୍ତିରଞ୍ଜନ ଦାସ? ଯୁବ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ କାହାଣୀର ଆଧାର କିଏ? ନର୍ସର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପାଉଁଶ ହେଲା ପରେ ସତରେ କଣ ମୁକ୍ତିର ସବୁଜ ପରିକଳ୍ପନା ସମ୍ଭବ? ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆମ ସହ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଅଛନ୍ତି ତୃପ୍ତିରଞ୍ଜନ ଦାସ। ସ୍ୱାଗତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତରଫରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଲଭ୍ ୟୁ ବଶିଷ୍ଠ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ତୃପ୍ତି ତମ ମୋବାଇଲ ର କ୍ୟାମେରା ଟାକୁ ଟିକେ ଇଏ କର ଯେଟା ମାନେ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ଏମିତି ବଦଳ ହଁ ଠିକ ହଁ ଏବେ ଠିକ ହେଲା। ଚାର୍ଜର ଲଗେଇଥିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସକ୍ସେସ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଗିରିଶ ସାମଲ ଓ ପତ୍ନୀ ରେଣୁ ଲେଙ୍କା।
ମାତ୍ର ମଣିଷଟା ମରିଗଲେ କ'ଣ ମରିଯାଏ ତଦନ୍ତ? ନିଶ୍ୱାସ ସରିଗଲେ କ'ଣ ହଜିଯାଏ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବାର ବିଶ୍ୱାସ? ନାଇଁ ନା। ଅପରାଧୀକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଯଦିଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ତଥାପି ଖସିଯିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ନେଇ କେବେ ବି ଜନ୍ମ ହିଁ ନଥାଏ ଅପରାଧୀ। ନା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରୁ କିଛି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ, ନା ବିଷ ବୋତଲରୁ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ। କେବେ କେବେ କାହାଣୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ, ତ ପୁଣି କେବେ ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଭିତ୍ତିହୀନ। ତେବେ ଆରି ଭିତରେ କେମିତି ଅପରାଧର ବ୍ୟୁହ ଭେଦି ଅପରାଧୀକୁ ଠାବ କରନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ କୁମାର। ଅନ୍ଧାରର ଆରାଧନା କରି କିଶୋରୀ ଅସ୍ମିତାର ହତ୍ୟା ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଥିବା ସେହି ଔପନ୍ୟାସିକ, ଯିଏ ଆମକୁ ଶୁଣେଇବେ ଡାକ୍ତର ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଡବଲ ମର୍ଡରର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ବିଷୟରେ, ଅନୁରୋଧ କରିବି, କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି, ସ୍ୱାଗତ କରିବି ସ୍ୱରୂପ ଭାଇଙ୍କୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ। ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ବୋଧେ। ସ୍ୱରୂପ ଭାଇ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନି କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ନା? म्यूट रे स्वरूप अच्छा ଓ ଆମର ଟିକେ ପାଠ ପଢା କମ ତ ଏଗୁଡା ସବୁ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିବାରୁ ଚୁଇଁକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। କୃତଜ୍ଞତା ଭାଇ। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କଠୁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ତାଙ୍କ ଗପର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆମ ଚାରିପାଖର ଘଟଣାବହୁଳ ଜୀବନର ପ୍ରବାହ, ଯୋଉଠି ଗାଳ୍ପିକା ପଛକୁ ଚାହିଁ ଅତୀତର ଦୃଶ୍ୟପଟ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ତ ପୁଣି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ସମୟର ସ୍ୱପ୍ନର ଚିତ୍ର। ତାଙ୍କ କାହାଣୀରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚରିତ୍ର ସବୁକୁ, ଯୋଉଠି ଆଙ୍କି ହେଇଛନ୍ତି ଗାଁ ମଶାଣିର ଶବଦାହ କରୁଥିବା ମଡ଼ାଚଣ୍ଡିଆ, ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାବେଳେ ଦେଖା ଦେଉଥିବା ଜାନୁ ଘଣ୍ଟିଆ ସାଙ୍ଗକୁ ଧୂନି ଜାଳୁଥିବା କାପାଳିକଙ୍କୁ। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ ମଡ଼ାଚଣ୍ଡିଆ ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକା ରୋଜାଲିନ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟା। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାମାନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଆଲୋଚନାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ବକ୍ତା, ତେଣୁ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବା ସହିତ ଗପ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗପ ରଖିବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ। ହଁ, ଅଭିଭାଷଣ କଣ ରଖିବି? ବହି ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆଜି ତ ବହିର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ବହିଟେ ହବ ବୋଲି ତ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ଏମିତି ବହିଟେ କେତେବେଳେ କରିବି, କଣ କରିବି, ଚିନ୍ତାରେ ହିଁ ନଥିଲା ସେ ଜିନିଷ। ମୋର ପ୍ରଥମ ଜୀବନଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲି ଯଦିଓ ଏଇ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ଯିବି, ବହି ଛାପିବି। ତେଣୁ ଏ ବହି ଛାପିବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ପରିକା ହେଇଗଲା କହିଲେ ଚଳେ। ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନରେ ପକେଇବା, ଆଉ ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବା, ଆଉ ହଠାତ୍ ମୁଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବହି ହେଇଯାଇଛି କହିଲେ ଚଳେ। ତା ପାଇଁ ମତେ କିଛି ବିଶେଷ କିଛି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇନି। ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ, ମାନେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି କାମ ହେଇଯାଏ ବିନା ପ୍ଲାନିଂରେ, ସେଇ ପରିକା ହେଇଯାଇଛି ବହିଟା ମୋର। କିନ୍ତୁ ଗପ ଗୁଡାକ ସବୁ ଆଗରୁ ସଜଡ଼ା ହେଇକି ଥିଲା, ଲେଖା ହେଇକି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇକି କିଛି ଥିଲା, କିଛି ନୂଆ ଗପ। ତେବେ ମତେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଥିଲା ଯେ ବହି ଭିତରୁ ଛୋଟ ଗପଟିଏ ସବୁଠୁ ପଢିବା ପାଇଁ। ବହି ଭିତରେ ତ ସବୁ ଗପ ଗୁଡା ପ୍ରାୟ ଯେତିକି ଅଛି, ତା ଦେହରୁ ଛୋଟ ଗପ ଯୋଉଟା ମୁଁ ବାଛିଛି, ସେଇଟା ଗପଟା ହଉଛି ଗୌତମୀ ଆଉ କାପାଳିକ। ସେଇଟା ହୁଏତ ସମସ୍ତେ ପଢିଥିବେ, କାରଣ ଏଟା ଶୋଭନା ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ନେକ୍ସଟରେ ଏଇଟା ସରଳ ସାରଙ୍କର 2021 ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଳ୍ପ, ପାଠକ ନିର୍ବାଚିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଳ୍ପରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହୁଏତ ଅଳଙ୍କାର ଗପଟା ପଢିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା, ଅଳଙ୍କାର କଲ୍ କରି କହିଥିଲେ ନାନୀ ଗପଟା ପଠାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହାହେଲେ ପଢିବି। ସେ ପଢିଛନ୍ତି ଏ ଗପଟା, ଅନ୍ୟମାନେ ବି କିଏ ପଢିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଛୋଟ ଗପ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଏଇଠୁ ପଢୁଛି ଆଉ ଥରେ। ଗୌତମୀ ଆଉ କାପାଳିକ। ଭାଲେରୀ ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା ଗୌତମୀ। ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ଗୁରୁବାରୀ। ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଏକ ମଲ୍ଲିଫୁଲିଆ ଜହ୍ନରାତି। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଧୌତ ରାତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ଏକ ପାହାନ୍ତି ସକାଳର ଭ୍ରମ। ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ଧୂନି ଜାଳୁଥିଲା ବସି କାପାଳିକ। ଧୂସରିଆ ଭସ୍ମବଳା କୃଶ ଶରୀର, ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଶରୀରରେ କୌପିନ ଖଣ୍ଡେ ମାତ୍ର। କପାଳର ଦୁଇ ଭ୍ରୁଲତାକୁ ଛୁଇଁ ବଡ଼ ଏକ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା। ପିଠି ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି ବର ଓହଳ ପରି ଜଟ। ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶାରେ ଲାଲ ଲାଲ ଆଖି।
ପାଖରେ ପୋତା ହୋଇଛି ସିନ୍ଦୁର ବୋଳା ଏକ ବିରାଟ ତ୍ରିଶୂଳ। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଗୌତମୀ। ଭୟରେ ସେ ଫେରି ଆସୁଥିଲା ପଛକୁ। ଅଟକେଇ ଦେଲା ଗୁରୁବାରୀ ଆଉ ଫିସ୍ ଫିସ୍ କରି କହିଲା, ମନରେ ଭରସା ରଖ, ନିଶ୍ଚୟ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏଇ କାପାଳିକ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଏ ଗୌତମୀ। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି କାପାଳିକ ଜଣକ କୁଆଡ଼େ ଅଘୋରୀ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି ପାହାଡ଼ ତଳ ମଶାଣି ପଦାକୁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡମାଳା ପକେଇ କରନ୍ତି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା। ଆଉ କେହି ପୁଣି କହିଛି ସେ କୁଆଡ଼େ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି କାପାଳିକକୁ ମଶାଣିରୁ ଦରପୋଡ଼ା ମାଂସ ଗୋଟେଇ ଖାଉଥିବାର ଆଉ ମାଟି ତଳୁ ପୋତା ହୋଇଥିବା ଶବକୁ ଖୋଳି ବାହାର କରି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରିବାର। ଏସବୁ ସତ୍ୟ କି କପଳ କଳ୍ପିତ ତାହା ଜଣା ନାହିଁ ଗୌତମୀକୁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାରୀ କହେ କାପାଳିକ ଜଣକ କୁଆଡ଼େ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ। ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ହେଲା। ସେଦିନ ଗାଧୁଆ ତୁଠରେ ଗୁରୁବାରୀ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କରି କହିଥିଲା ଗୌତମୀର କାନରେ, ତତେ ବିଶ୍ୱାସରେ କହୁଛି ଗୌତମୀ, କାହା ଆଗେ କହିବୁ ନାହିଁଟି। ଏଇ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ, ଏ ମୋର ପୁଅକୁ ଦେଖୁଛୁ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ପାହାଡ଼ ଉପରେ କାପାଳିକଙ୍କର ସେଇ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା କାପାଳିକଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରସାଦ। ନହେଲେ ମୁଁ କଣ ମା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି? ବାହାଘରର 10 ବର୍ଷ ଯାଏ ବାଞ୍ଝ ହୋଇ ବସିଥିଲି ପରା। ଘରୁ ଲୁଚିକି ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଦୁଇଥର ମାତ୍ର ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାଙ୍କରି ମନ୍ତୁରା ପ୍ରସାଦ ପେଟରେ ପଡ଼ିଲା କ୍ଷଣି ମୋର ବାଞ୍ଝ ଦୋଷ କଟିଲା ଜାଣ। ଗୁରୁବାରୀ କଥା ଶୁଣି ମନ ତଳର ସୁପ୍ତ ଆଶା ଜାଗି ଉଠିଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ଗୌତମୀର। ସବୁଆଡୁ ତ ହାରି ସାରିଛି ସେ। ବାହାଘରକୁ 8 ବର୍ଷ ପୁରି 9 ବର୍ଷ ଚାଲିବ ଏଇ ବୈଶାଖକୁ। ତା ପଛରେ ବାହା ହୋଇ ଆସିଥିବା ତା ସାନ ଯା ସୁମିତ୍ରା କୋଳରେ 3-3ଟା ଛୁଆ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୌତମୀ ଦୁଇ ଆଖିରେ ଦେଖି ସହିପାରେନି ସୁମିତ୍ରାର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ। ଛୁଆମାନେ ଯେତେବେଳେ ମା ମା ବୋଲି ସୁମିତ୍ରା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୌତମୀକୁ ଲାଗେ ତା ଶୂନ୍ୟ ଜଠରକୁ କେହି ଯେମିତି ଗୋଇଠା ମାରୁଛି। ସୁମିତ୍ରାର ସାନ ପୁଅ ବିଠୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ଗୌତମୀକୁ। ବିଠୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ମା ବୋଲି ଡାକି ଗୌତମୀ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଉପରେ କିଛି ନ କହିଲେ ବି ଭିତରେ ଭିତରେ ବିଷ ଉଗାଳେ ଗୌତମୀ। ମାତୃତ୍ୱ ତାର ହାହାକାର କରି ଉଠେ। ଆଜି ତାକୁ ଗୁରୁବାରୀ ଜୋର କରି ନେଇ ଆସିଛି ଏଠାକୁ, ଆଉ ସେ ବି ବୁଡ଼ିଗଲା ଲୋକ କୁଟାଖିଅକୁ ଆଶ୍ରା କଲା ପରି ଚାଲି ଆସିଛି ତା ସହ। ୟା ଭିତରେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ପୂଜା ସାରି ଫେରିବାର 14 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ସେଦିନ ପୂଜା ସାରି ତା ହାତରେ କିଛି ମନ୍ତୁରା ଅକ୍ଷତ ଧରେଇ ଦେଇଥିଲା କାପାଳିକ ଗୋଟେ ମାଟି ଘଡ଼ା ଭିତରେ ପୂରେଇ, ଆଉ କହିଥିଲା, ଏ ହେଉଛି ମୋର ମନ୍ତ୍ରପ୍ରସାଦ ଆଉ ଭୋଳା ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ୟାକୁ ତୁ ଗୋଟାଏ ପକ୍ଷ ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ପୂଜା କରିବୁ, ଆଉ ଆସନ୍ତା ଅମାବାସ୍ୟା ରାତ୍ରିରେ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ବାଳକର ତାଜା ରକ୍ତ କେଇ ବୁନ୍ଦା ପକାଇ ପୁଣି ନେଇ ଆସିବୁ ମୋ ପାଖକୁ। ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ତାଜା ରକ୍ତ କେଉଁଠୁ ପାଇବ ଗୌତମୀ? ସକାଳ ଯାଇ ସଞ୍ଜ ହେବ ହେଲାଣି। ତାହେଲେ ତା ଆଶା କଣ କେବେ ପୂରଣ ହେବନି? ମାତୃତ୍ୱର ଆନନ୍ଦ ବୋଧେ ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ସୁମିତ୍ରାର ସାନ ପୁଅ ଆସି ହଲେଇ ଦେଲା ଗୌତମୀକୁ। ବଡ଼ମା, ଚାଲ ନା, ମତେ ଗଛରୁ ପାଚିଲା ବରକୋଳି ତୋଳିକି ଦେବ। ଗୌତମୀର ଭାବନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଲା। କିଛି ପାଇଗଲା ପରି ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ସେ ବିଠୁକୁ କାଖଇକି ନେଇ ଚାଲିଗଲା ବାଡ଼ିପଟ ବରକୋଳି ଗଛ ମୂଳକୁ। ବରକୋଳି ତୋଳୁ ତୋଳୁ ଜାଣି ଜାଣି କଣ୍ଟାଟାଏ ଫୁଟେଇ ଦେଲା ସେ ବିଠୁର କଅଁଳ ହାତରେ। ଠପ୍ ଠପ୍ ହୋଇ ବୋହି ପଡ଼ିଲା କେଇ ବୁନ୍ଦା ଉଷୁମ ତାଜା ରକ୍ତ। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇଗଲା ବିଠୁ। ନିଜ ପାପୁଲି ଦେଖେଇ ସଂଗ୍ରହ କରିନେଲା କେଇ ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତ ଗୌତମୀ। ଏଇ ରକ୍ତ ବୁନ୍ଦାରେ ଯେ ଅଛି ତାର ସୁଖ, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ। ଏଇଠି ଠିଆ ହୋଇଥା, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି, କହି ଘର ଭିତରକୁ ଧାଇଁଲା ଗୌତମୀ। ମନ୍ତୁରା ଅକ୍ଷତରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲା ରକ୍ତ, ଆଉ ତାପରେ ବିଠୁ ହାତରେ ଲଗେଇ ଦେଲା ଔଷଧ କିଛି ନ ଘଟିଲା ପରି। ରାତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଗୌତମୀ ମନର ଭୟ, ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆଉ ଆବେଗର ପ୍ରବାହ। ଧୀରେ ଉଠି ବସିଲା ସେ। ଶୋଇଗଲେଣି ସମସ୍ତେ ଘରେ। ଝରକା ଫାଙ୍କ ଦେଇ ସେ ଚାହିଁଲା ଭାଲେରୀ ପାହାଡ଼ର ଚୂଡ଼ାକୁ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦିକ୍ ଦିକ୍ ହୋଇ ଦିଶୁଥିଲା ଇଷତ୍ ଲାଲ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ମିଶା ଅଗ୍ନିଶିଖା। ବୋଧହୁଏ କାପାଳିକ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିଲା ତାର ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା। ଅମାବାସ୍ୟାର ଘନଘୋର ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଗୌତମୀ ମାଟିଘଡ଼ା ହାତରେ ଧରି। ମନ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଭୟର ଦଂଶନ। କାଳେ କିଏ ଉଠି ପଡ଼ିବ, କାଳେ କିଏ ଦେଖିନେବ। ନା, ତାକୁ ମନ ଦମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୌତମୀକୁ ବସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲା କାପାଳିକ। ପୂଜା ସାରି କହିଲା, ନେ ଧର, ଏ ମନ୍ତ୍ରପ୍ରସାଦରୁ କିଛି ସେବନ କର, ଆଉ ବାକି ସବୁ ବିସର୍ଜନ ଦେ ଏ ଧୁନିରେ। ତାପରେ ଏଇ ତ୍ରିଶୂଳ ପାଖରେ ଯାଇ ଭୋଳା ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଏକାମୁହାଁ ହୋଇ ଚାଲିଯା ଘରକୁ। ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟା, ଦେଖିବୁ ଆସନ୍ତା ଅମାବାସ୍ୟା ବେଳକୁ ତୋର ଗର୍ଭସଞ୍ଚାର ହୋଇସାରିଥିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ତୋ ଭିତରେ ଭ୍ରୂଣର ସଞ୍ଚାର ହେଲା ମାତ୍ରେ
से बालकर शरीर धीरे धीरे सुखिबा आरंभ करिब जहार रक्त तू एथिरे मिसेइछु। खाइबा पीबा छाड़ी दे धीरे धीरे सुखी कंटा होइजिब से। आ तोर संतान जन्म पूर्वरु ही तार आत्मा शरीर त्याग करिब। एहा मो मंत्रर प्रभाव निश्चय फलिब। चमकी पड़िला गौतमी। हलचल होइगला गौतमी नामक खोलपा भितरे थिबा नारी सत्ताटी। दोहली गला तार ममत्व। कान पाखरे जेमती केही डाकुची बड़मा बड़मा। ओह पाषाणीर छाती उपरे ए निरीह डाकर कि प्रचंड कुठारघात। सही न पारि आखि बुझिदेला गौतमी। जा आ डेरी काहींकी समय गड़ी जाउछि। कापालिकर निर्देश। धीरे धीरे आगको बढ़िला गौतमी। काकुस्थ होई ठिया होला त्रिशूल आगरे। हे बाबा मु जानिनी ए कापालिक सत्य कि मिथ्या। मु जानिनी से ठीक कि भूल। किंतु प्रभु तुमे तो चिरंतन सत्य। तुमे ही देखई परिबो मते ठीक रास्ता। काहारी कोल शून्य करी मते मो कोलर पूर्णता दरकार नहीं। काहारी मातृत्व को निष्ठुर भावरे हत्या करी मते मो मातृत्वर उपलब्धि दरकार नहीं। गोटिए संतान को हत्या करी मो आ गोटिए संतान को गर्भरे धारण करबाकू चाहेनी। एमिति हेले हुए ता संसार आखिरे गोटे बांझरू मो माँ पलटि जाई पारे। किंतु निज दृष्टि रे निजे सबुदिन पई पलटि जिबे गोटे रक्त खाई डाहाणी। पाषाण हृदय धरी नारीटिए केबे माँ होई पारे ना। हे आदि जोगी क्षमा क्षमा क्षमा। लंबो होई भुइँरे लोटी पड़िला गौतमी। भालेरी पहाड़र आर पाखरे बही जाउछि गंगशिरी नई। एबे दंभ भावरे ठिया होई नई आड़कू चाहिला गौतमी। चारिआडे नेसी होई जाइछि अमावास्यार कालीमा। खाली सुभी जाउछि नदीर कुळुकुळु शब्द। नदी को लक्ष्य करी माटी घोड़ा सह मंतुरा अक्षतक छाटिदेला गौतमी। अद्रुत पदपादरे हेला घर मुहां। पछपटु शुभुथिला कापालिकर अभिशाप मिश्रित भर्सना। तुम मंत्र प्रसाद अवज्ञा करिछु। तू भोलानाथଙ୍କ कृपाକୁ अपमान करिछु। भस्म हेबु तू। अमावास्यार अंधार घोटी जीव तो संसार रे। किंतु गौतमी थिला अविचलित। निर्विकार चित्तरे से चलीथिला आगकू आगकू। पाखई आसुथिला घर। अस्पष्ट होई आसुथिला कापालिकर अभिशाप। ता निज मनटा ताकू लागुथिला एबे पूर्णमीर जह्न परि तोफा और निर्मल। मन भितर एबे लहड़ी भांगुथिला मातृत्वर आनंद। धन्यवाद। गल्पटी एठी सरीची। अशेष अशेष धन्यवाद। अनेक समय धरी आपण समस्त को सुंदर शब्द सयोजना माध्यम रे बांधिक रखिथिले। तेबे आमे प्रथमरु अतिथि प्रश्नकर्तांकर ना गोपन रखिथिलु। वर्तमान मैं स्वागत करिवि सांप्रतिक समय रे आधुनिकता समग्र जीवन को अधिकार कर सारथिया बेले आध्यात्मिकतार कथा कहथवा तथा यूट्यूब चैनल रे कविता एवं गल्प को स्वर रे सजी अमाप प्रशंसा सांगुथवा प्रश्नकर्ता कवि एवं गाल्पिका मधुमिता मिश्र महोदय को रोजालिनी मैडम को तांकर प्रश्न रखिबे गप। जय जगन्नाथ चुई बहुत बहुत धन्यवाद मते अतिथि करके डाकिथिबारु। रोजालिन केवल गोटे मोर भल बंधु नहंती से गोटे उत्कृष्ट गाल्पिका। मु उत्कृष्ट एथिपाई कहली जे वर्तमान तांकर गोटे गप हम समस्त सुनिले तो किछि समय पय समस्तक देहरे गोटे जहा कहंती लोम टांकुरा गोटे अनुभव समस्ते फील करथिबे। मु भी करि पारली बे माटे सतरे माँ हे थाए से तेनिकी से खुड़ी हे थाउ से बड़ माँ हे थाउ से जे भी हे थाउ। तबे रोजालिन कर आउ दीटा गप मु पढिली जो थरे कि गोटे हला घुंगुर पढिली आ गोटे मु पढिली अंकण अनंत प्रतीक्षा। ए दुईटा गपरे मो प्रथमे पढ़िला परे टिके मनटा मोर दोहली गला। तबे रोजालिन को मो प्रश्न आदि पचारिया पय चाहिबे। तबे प्रथमे मो मनरे गोटे प्रश्न आछि रोजालिन जे ए दुईटा का गपरे तुमे देखैछ जेमती नारीटिए तार परिवार पय तार माँ बापा को खुशी पय हो कि अन्य किछि कारण पय हो तार प्रेम को बलिदान दे थाए। तेबे गोटे कथा तुमको हो जे ए जोटा घुंगुर रे जेमती हमें देखिले जे तार नायिकार अहेतुक प्रेम थिला तार घुंगुर प्रति तार नाच करिया प्रति हम सेटा देखि पाले सेटा प्रेम को भूली गला किछि काम से एटा बुझी हुए। किंतु ए जो आरग पटिरे मु पचारुछि सेठिकार नायिका केवल तार माँ बापांकर से जो जातियाण मनोभाव पय 7 वर्षर प्रेम को से भूली आगो को बढ़ी गला परे थरुटिए मध्य पछको बोली चाहिलानी कि थरे भी ता प्रेम को मन पकेलानी कौन नारी प्रेम को नहीं एते मात्रा रे माने लिबराल हे पारे माने भूली जाई पारे एमती। ना ना सबु नारी तो निश्चय मन पकौथिबे।
जदि सेटा प्रकृत प्रेम होइथिबो निश्चिंत मने पकेइथिबे अनंत प्रतीक्षार नायिका अनंत प्रतीक्षा को जेहेतु पचारुछन्ति मु कहूची अनंत प्रतीक्षार नायिका जेहेतु गल्पर नाम अनंत प्रतीक्षा मु देइची अनंत प्रतीक्षार नायक रहिछन्ति तेणु नायकଙ୍କୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିକି ଲେଖିଛି ये तो बहुत बढ़िया है काहे ना नायकंकर जो डेडिकेशन अछि जो त्याग अछि तांका जो प्रतीक्षा रही है डेडिकेशन को ମୁଁ ଫୋକସ୍ କରିଛି ଗଳ୍ପରେ ନାୟିକା ତ ଆରମ୍ଭରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ନାୟିକାଙ୍କର ଭାବନା ସବୁ ପ୍ରାୟ ଉହ୍ୟରେ ଅଛି କହିଲେ ତା ଭିତରେ ଚଳେ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନହେଲେ ଯଦି ନାୟିକା ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ମନେ ପକେଇବାକୁ ଚାହିଁ ନଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ସେ ତାଙ୍କର ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁ ନଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚାହିଁ ନଥାନ୍ତା ଦେଖି ଅଣଦେଖା କରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ରେମ ରହିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନାୟିକା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଯେହେତୁ ନାୟକ ଅନନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଗଳ୍ପର ଫ୍ଲୋଟା ନାୟକଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଛି ତେଣୁ ନାୟିକା ଟିକେ ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି हाँ मते भी सेया लागिला काहे ना मते लागिला गोटे जस्ट सेठी ऐड हेई परथांता गोटे धाडी जेतोले से निज परिवार विषय रे कहिचंती जेतोले संतान नाती नातुनी नाती मानक विषय रे कहिचंती जाना नाती विषय रे जेतोले गोटे लाइन कहिथांते जे आज मु भी भूली पा माने सेतिकरे कोन टिके मते अपूर्ण लागिला एटा रहले गोटे पाठकीय प्रतिक्रिया निश्चिंत ହେଇଥାନ୍ତା ଗଳ୍ପ ଲେଖିଲା ବେଳେ ମୋ ଗଳ୍ପ ବହିରେ ମୁଁ ପୁରା कन्फेस करिसी जे एटा गोटे अपरिपक्व हातर स्वाक्षर बहुत भूल निश्चय थिबो भूल न हो कारण जने लेखक केबे भूल हे पारेनी जने स्रष्टा केबे भूल करि पारेनी ठीक अछि परिपूर्णता पई कि आहुरी किछि दरकार निश्चय मु जोटा कहउचंती मधुमिता मु मानुची गोटे नायिका पटटा टिके साइड हेची नायक पटकु नेकी गप चालीची एथि पई कि मु नेइची नायक अनंत प्रतीक्षा रे अछंती गल्पर ना अनंत प्रतीक्षा तेणु टाइटल को हमकु जस्टिफाई करबाकू पडुची गप गुडाक सबु गप माने एते सुंदर लिखिचंती गाल्पिका माने जहा पढिले मध्य किछि क्षण पई हमको सब किछि भूली जाऊ पड़छि म एटा स्वीकार करूची आ सतरे मते भी ईर्षा होची जे एते सुंदर गप तुमे लिखुछ तथापि मो गपर जो बहिर नामकरण जेमथि छि मडा चंडी आ अन्य माने माने एटा ही जणै दोची जे गप गुडाक सब बळी जो कैरेक्टर बेस्ड गप एटा नुह जे आमे कोनसे सिचुएशन बेस्ड गप नुह कि कोनसे गोटे थीम को नियाहिनी एटा कैरेक्टर चरित्र प्रधान गोटे बही बोली जना पड़ जाउची तबे एटी प्रथम गपटा में जतले पढुचे ना मडा चंडिया सेटा एते सुंदर हेची बहुत सुंदर तांकर जीवन शैली तांकर स्ट्रगल तांकर संघर्ष सब किछ लेखाय छै एठी रोजेलिन म गोटे छोट प्रश्न पचारिया पई चाहेबी जेहेतु मते प्रश्न पचारिबार स्वाधीनता दिया हेची कि आज प्रेफरेंस दिया हेची कि मो पाठक सर जस्ट खाली जानिया पई चाहेबी प्रकृतरे मडा चंडिया मानकर जीवन शैली केवल मडा चंडिया नुह आमे वर्तमान जदि देखिया जे आधुनिकता अनुसार कि बाकी कोनसे अनुसार आमे जेतेबेले आगे जाउचे किछि दिन से पछर छाडी जाउचे जेमति कि स्वर्गद्वार जाई पुडी हबाटा कि दाह संस्कार हबाटा हम समस्तंकर गोटे मन भितरे गोटे अहेतुक से प्रति आग्रह रहिबा किंबा घर लोकंकर से प्रति गोटे वीकनेस रहिबा स्वाभाविक कथा तेबे मडा चंडियाटी निश्चय एथि सफर करिवो काहे कि तार काम सेया तार व्यवसाय सेया से जीवन धारण करिवार पंथा सेया तेबे आमे तो गल्परे पूरा तो जानिलु से केमते सफर कले किंतु समाज भी तो भूल नुहे जे से स्वर्गद्वार नवा पई चाहिए एठी तो समाज रे भी संपूर्ण रूपे सेटा भूल नुह कारण स्वर्गद्वार गले आउ किछि दिन हैला परे होय तो जेमति इलेक्ट्रिकल चूल्हा होछि आमे होय तो पोड़ा पोड़ी सिस्टम मध्य चेंज हे जे पारे बिकॉज़ हम तो नुआ समाज नुआ दुनिया धीरे धीरे परिवर्तित होछि तो मो जानिया पई चाहिबी जे गल्प माध्यम रे तुमे समाज को किछि वार्ता दवा पई चाहिज कि जे किछि गोटे करि पारंता समाज किछि गोटे समाज रे भी किछि कर्तव्य रही गला कि हाँ निश्चय रही गला देखंतु मडा चंडिया एमाने जो वृत्ति रे से रहिची कहा पई व्यक्तिगत भाव रे न समाज रो एबे जेमति हमर आसुचंती बीएमसी अलिया वाला से माने कोन आम भलो पई कि से माने करूचंती जो कामटा आम भलो पई आम सुविधा पई आमे परिस्थिति परिचन्न रे रहउछ तांका पई मडा चंडिया कोन माने गोटे संप्रदाय हो किंबा गोटे गां हो साई हो तांका तरफ से रहितिला किंतु मु जानि बारे वर्तमान मो मत हला
समाज निश्चय तांका विषय बोध हुए किछि चिंता करिछि जहा द्वारा कि एबे से माने जो इलेक्ट्रिक चूल्हा हो हमर जहा हो हम्म से माने सेठी माने चाकरी कला परिका रहिचंती तांको अच्छा गोटे से माने सेटल्ड हेचंती वर्तमान मड़ा चंडिया एक्चुअली नाहंती कहले चले एटा गोटे पास्ट चरित्र मड़ा चंडिया मु तो कहीं कि आ जानुनी कोठी जदि भी कोठी थिबे के बहुत रेयर आ गां मानकरे मड़ा चंडिया किंतु जेते बेले थिले सेते बेले एमते ही होउथिला धीरे धीरे जेते बेले हेला गोटे पीढ़ी को ही किछि घटना फेस करबा को पड़े तापर तेबे एठी मु कहिया पई चाहेबी जे गप्परे आमे आ गोटे धाडी तुमे जदी माने जोटा कहिलो से गोटे धाडी बोधे रही गला जे जोठी से कहे जे 3 खंड गां रे आखपाख 3 खंड गां रे से मड़ा चंडिया हिसाब रे से प्रसिद्धि पाइछि सेठी आमे जोड़ी परथांते जे नहीं आजिकाली किंतु मड़ा चंडिया माननकु समाज रे थैथान व्यवस्था करा गले मध्य ए गां मानकरे से सुविधा मिलुनी बोली से बिचारा सफर कला बोधे एमती किछिटा हेथिला आउ टिके जस्ट एटा मध्ये गोटे पाठकीय प्रतिक्रिया जे टिके जेते बेले से गां पई के काम करूथिला किछि त निश्चित भाबरे मु जो सिचुएशन टाको सिनारियो टाको करिछि बही रे निश्चित भाबरे एटा गां लोकंकर माने स्वार्थपरता जदियो न हृदयहीनता कहिले चले हृदयहीनता ना एमती भी कहि परिबा सिचुएशन माउंट सिचुएशन एमिति हेइ परथांता जे एमिति हेइ परथांता ताको हम न छुईबा घरे न पुरेबा अलगा जिंस ताको खेत बाड़ी रे काम देई ही परिथांता ठीक 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 ताको बाहर काम करई ही परिथांता जदि से भूल रे उच्चिष्ट कर देछि कहार प्रेत हांडी को ताको सेठी जेहेतु से खाइबा पाउनी ताको सेठी जरिमाना करबाटा गां लोकंकर हृदयहीनता किंतु एमिति घटना हम समाज रे घटिछि जहा को कि मु पाठक मानक सामना को आनिबा को चाहिछि तने मु तादरे किछि पुरेइबा को चाहिनी होउछि एबे भी आमे छुआ छुती को बारण करछि सब करूछि तने मु तादरे एक्स्ट्रा जिंस किछि पुरेइ की ताको पॉलिश करबा को चाहिनी एथि पई ना एटा ही सत्य कथा हम समाज में से एटा माने एते बढ़िया पूरा बहिटारे जहा निच्छक सतकथा सब लिखाई थी एंती आ गोटे गप आमे जदी आलोचना को नबा ताहले सेटा हला जानु घंटा जाके हला गोटे जानु घंटा परशुराम सेठी गोटे कथा मु लक्ष्य कली दुईटा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भीतर मु फसी गली सत कहिया गले मु गपटा को 2-3 थरा पढिली किंतु प्रकृति रे से गपटारे मु दुईटा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देखली जेंति कि थरे जेतेबेले केतकींकर गर्भ संचार होनी कि से मातृत्वर वंचित होइचंती सेतेबेले जने जानु घंटा आछंती से किछि प्रसाद दउचंती आउ से कहउचंती जे एटा गोटे एम्ति गोटे शक्ति एटा गोटे मिराकल एटा होची गोटे प्रसाद एटा पाइबा परे तांकर बांझ दोष कटि जाउची से मां हबार सौभाग्य पाउचंती ठीक सेही जगह रे हमें देखु जे जेतेबेले गपर नायक जेतेबेले से जन को भल पाउचंती सेतेबेले पाउ नाहंती तांको सेतेबेले हारी जाउचंती सेते बेले से ता मां को छाड़ी दे से जानु घंटा पे प्रस्तुत ही जाचंती ते प्रकृति रे जानु घंटा कोन किए आ तांका भितरे जदी एमती अमाप शक्ति अछि कि से तो भगोडा नुहंती घरद्वार छाड़ी दे से हारी जाइथिबा त नायक नुहंती जमारू किंतु हमर गपर नायक हारी गला परे जानु घंटा पे प्रस्तुत हेचंती ता छडा आ गुटे कथा कोन जते बेले ता मां थरे मध्ये ताको कहि नाहंती गपटा सारा रे जे एमती गोटे मानसिक थिला कि तू केबे जानु घंटा हो तो से पिला जानिला केमती जे से जानु घंटा हबा पई गोटे मानसिक थिला से मानसिकता आज जाए 30 वर्ष हला पूर्ण करि पारनी एटा मध्ये गोटे प्रश्न रहउची जहा कि गोटे स्वाभाविक गपटी पढला परे प्रतिक्रिया गोटे आसीबो ते मो गाल्पिका ठोर एटा जानिया पई चाहेबी जे प्रकृति रे जानु घंटा जणे सिद्ध साधक जे कि मिराकल करि पारंती सेमितिका जणे चरित्र ना हम गपरे देखा जायथिया परे जणे हारी गला परे भी जानु घंटा हे परिबो ना सेमती किछ नै एटा गोटे काल्पनिक चरित्र नहीं आदौ काल्पनिक नुहे एतरे सत्यता रहिछि प्रथम प्रश्न मु कहूची प्रथम प्रश्न रो उत्तर मां ताकू चरित्र जे मुख्य चरित्र मां ताकू कहि नाहंती किंतु जेहेतु गोटे 30 वर्ष जाय गोटे पुओटे घरे थिला जिनस पत्र ता पई सजडा हे कि थिला से जीव बोली कि जानु घंटा कि गोटे वर्ष पई कि जेहेतु ताका मां मानसिक करचंती तेणु से निश्चय जानिथिबो होय त गाल्पिका सेटा उल्लेख करिथिले भल होई थांता जदि भी उल्लेख न करिचंती किछि जिंस भी उल्लेख रखि करी सेटा पाठक मानन को भाबिबा पई छाडी दिया जाय सब जिंस सेटा उल्लेख करा जायनी
ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ବିଶେଷତ୍ୱ ଭଲ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ମୁଁ ଏଇଆ ବୋଲିକି ଭାବେ, ଚେଷ୍ଟା କରେ ଭଲ ଲେଖିବା ପାଇଁ କି ମୁଁ କେବେ ଭଲ ଲେଖିବି ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଏଇଆ ଯୋଉଟା ପଢି ସାରିଲା ପରେ ପାଠକ କିଛି ଭାବେ ତା ବିଷୟରେ। ବାସ୍ ଏଇଟା ଠିକ ଗପଟା ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ଏମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲାନି, ଆ ପରେ କଣ ହେଇଥିବ, ଏଇଟା ଯୋଉ ଗପଟା ପଢିଲା ପରେ ଏଇ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନକୁ ଆସେ, ମୁଁ ଜାଣେ ସେଇଟାରେ ବୋଧେ ଗଳ୍ପର ସାର୍ଥକତା ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର, ଜାନୁଘଣ୍ଟ କିଏ? ଜାନୁଘଣ୍ଟ ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜାନୁଘଣ୍ଟକୁ ଭେଟିଛି ମୋ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଉଦୁଉଦିଆ ଖରା ବେଳେ, ଛୁଆ ବେଳେ। ଜାନୁଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିକି ଯାଉଥାନ୍ତି, ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ ଏମିତି ବହୁତ ଚରିତ୍ର ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ଦେଖି ପାରୁନି, ମୋର ଦୁଃଖ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଦେଖେଇ ପାରିବିନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖରାବେଳେ ନ ଶୋଇକି ଲୁଚିକି ବୁଲୁ ସବୁ ଖରାବେଳେ ଯାକ, ମୋ ଜେଜେମା କହିବ ଜାନୁଘଣ୍ଟା ଆସିଲାଣି ଅଖାରେ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଯିବ। ଜାନୁଘଣ୍ଟା ଆମେ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛୁ ଶୁଣିଛେ। ଆମେ। ହଁ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଜାନୁଘଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ନା ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ। ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ହେବା ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ସେଟା ପୁରା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଆମ ମଣିଷର ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଆମେ ଛୋଟ ମୋଟ ଯିଏ ଗୋଟେ ଏଠି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଥିବେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଛୋଟ ମୋଟ ହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ହେଇଗଲେ ଏମିତି କରିବି, ପାଣି ଢାଳିବି। ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁନେ। ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁନେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମ ମନର ବିଶ୍ୱାସ। 22 ପାହାଚରେ ଗଡେଇ ଦେଲେ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ, କାଳ କାଳର ମନ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ। ଠିକ ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଜାନୁଘଣ୍ଟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟଟା, ତାଙ୍କର ବି ସେମାନେ ଗୋଟେ ରୀତିନୀତିରେ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି, କାହା ବନ୍ଧା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି କିଛି। ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଦାଣ୍ଡରେ ନେଇକି ଆମେ ଯାହା ଦଉଛେ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଏଇ ଗପଟା ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିଲା, ବୋଉକୁ ପଚାରିଲି, ନନାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ବହି ପଢାପଢି କଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେହେତୁ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଜାଣିନି, ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ ସେ ଜାଣିନଥିଲି, ବହୁତ ପଚରା ପଚରି କରି ଏ ଗଳ୍ପଟା ଲେଖିବାକୁ ମତେ ପଡିଛି। ତାପରେ ଚରୁଆର ନ ଖାଇଲେ ପୁଅ ହୁଏ, ସେ ଜିନିଷଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେ ବି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ, ଯଜ୍ଞର ଚରୁଆର ନ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଆମ ମନର ବିଶ୍ୱାସ, ଆମେ ଏଇ ସୋସାଇଟି କି ନେଇକି ଆମେ ଚଳୁଛେ। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ତା ଯୋଗୁ ହେବା ନହେବା ହୁଏତ ହୋଇଥାଇପାରେ କାକତାଳୀୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କେତକୀ ଯୋଗୁ ମନର ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇଟା କେତକୀ ମନର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମୁଁ ଯଜ୍ଞର ଚରୁଅନ୍ନ ପାଇଲା ପରେ କିମ୍ବା ଜାନୁଘଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କଲା ପରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗୀ କରିଦଉନେ। ମୋର ପୁଅ ହେଇଛି ଏଇଟା ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ କଲା ପରେ କି ବାକି ସବୁ ସର୍ଜରୀର କାମ ସରିଲା ପରେ କହନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦବା ନାହିଁ, ଏଥରକ ଦୁଆର କାମ ଆସିଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିଲି ଗାଳ୍ପିକାଙ୍କ ଠାରୁ। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ଭାବିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସର ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି। ତେଣୁ ଏମିତି ବି ହଉଛି, ଏଥିରେ କିଛି ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ ଠିକ ତେଣୁ ମୋର ସବୁ ଗଳ୍ପ ସେଇ ଆମର ଆଖପାଖ ଚରିତ୍ର, ଆମରି ନିଜର ଠିକ। ମନର ଭାବନାକୁ ନେଇକି ଗଳ୍ପ ସବୁ। ସର୍ବୋପରି ବଶିଷ୍ଠ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଗପଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଆଖପାଖରେ କିଏ ଜଣେ ପାଖ ଆଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗପଟି ଆଟଲିଷ୍ଟ ପଢିଲା ଯାଏ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇପାରିବା। କାହିଁକି ନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦରେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଳ୍ପିକା ସଜେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଗପ, ବହୁତ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି। ଆଉ ସର୍ବୋପରି ମୋର ଯେତିକି କ୍ୱେରି ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ଯେମିତି ଆଶା କରିଥିଲି ଆଶାନୁରୂପ ସବୁର ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଗାଳ୍ପିକାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଚାହିଁବି ସମସ୍ତେ ପଢନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ରୋଜାଲିନକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ମଧୁବିତା। ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଚିନୁ, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଅଳଙ୍କାର ହାତ ଟେକିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଦିଅ। ଆଉ ବାକି କିଏ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ତେବେ ଗାଳ୍ପିକାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଅଳଙ୍କାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା ନବବର୍ଷର। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅପରାହ୍ନରେ ଆଜି ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ମୁଁ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିନୁ, ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭୁଲ କରିଛ, ତମେ ମତେ ଆଗ କହୁଛ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ବୋଲି। କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ଭାଇ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରିଯାଉଛି, ତମେ ସେତେବେଳେ ତମର ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ରଖିବା କଥା ଆଗ, ତାପରେ ନାଇଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପଚାରିଥାନ୍ତ। ପରେ ମୁଁ ରଖିବି, ଆପଣଙ୍କ ପରେ ମୁଁ ରଖିବି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ ସବୁ ଗପ ପଢି ସାରିଛି, ମଡ଼ା ଚଣ୍ଡିଆର ସବୁତକ ଗପ।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯୋଉ ଗପଟି ନାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିକି ଆମକୁ ଶୁଣେଇଲେ ସେଇ ଗଳ୍ପରେ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଆଡକୁ ଯିବିନି, କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାଲେରୀ ପାହାଡ ଆଉ ସେପଟେ ସେ ଯୋଉ ନଦୀର କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଇ ନଦୀ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ନଦୀ ବିଷୟରେ କଣ କହିବି ଆଉ ପାହାଡ ବିଷୟରେ କଣ କହିବି, ଦୁଇଟି ଯାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ। ନଦୀର ନାଁ ବି କାଳ୍ପନିକ, ପାହାଡର ନାଁ ବି କାଳ୍ପନିକ। କେବଳ ଥିମ୍ ଟା ହଉଛି ତାର ସତ୍ୟ। କେବଳ ଗଳ୍ପର ଥିମ୍ ଟା ମୁଁ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ କିଛି ଶୁଣିଥିଲି କିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଟିକେ ମନ୍ତ୍ରରେ ଯୋଉ ମାନେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରରେ ମୋର ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା Actually ମୁଁ ଘଟଣା ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହଁ ମୋର ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି। ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସୀ। ମୋର ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରିଦେଲେ ମୋର ବୋଧ ହୁଏ କିଛି ହେଇଯିବ, କି ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କରିଦେବି, ମୋର ଟିକେ ଏଇଟା ହେଇଯାଉ। ଗୋଟେ ଏଗୁଡାକରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ହେଇଥାଇପାରେ ଏଗୁଡାକ ବି କାହାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିଥାଇପାରେ, ମୋ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡା ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସର ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ତନ୍ତ୍ରକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଁରେ ଥିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଘଟଣା ହିଁ କିଛି ଶୁଣିଥିଲି। ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ବୋଉର ମୋର ଟିକେ କଥା କଟାକଟି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଏଇଟା ହେଇନଥିବ, ଏମିତି ଖାଲି ଗୁଣି କରିଦଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଖାଲି ତନ୍ତ୍ର କରିଦଉଛନ୍ତି। ନା 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 ତୁ ଜାଣିନୁ ଏମିତି ହଉଛି, କାଲା ଯାଦୁ ଅଛି। ତ କାଲା ଯାଦୁକୁ ନେଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା। କାଲା ଯାଦୁ କଣ, ତା ଭିତରେ ବି ପଢାପଢି ଟିକେ ଚାଲିଲା। ଯେହେତୁ ଯେଟା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା, ମଡା ଚଣ୍ଡିଆ ବି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଗୋଟେ ଶୁଣିଲେ ତା ବିଷୟରେ ବହୁତ ପଢାପଢି କଲାରୁ ସେଟା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା। ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ହିଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶି ଯାଉଛି, ତା ଦେହରୁ ଗଳ୍ପ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯାଏ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦିନେ କାଲା ଯାଦୁ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କଲି। ତମେ କିଛି ଜାଣିଛ ଏ ବିଷୟରେ? ତ ୱାକିଂ 2 ଦିନ କାଳ ୱାକିଂରେ ଆମର ସେଇ କଥା ହିଁ ଚାଲିଲା ଡିସ୍କସନ। ସିଏ ବି ଗୋଟେ ମତେ ଷ୍ଟୋରିଟେ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଏଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଷ୍ଟୋରି ହବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଟାଇମ ନେଇଯିବ, ମୁଁ କହୁନି। ସେ ବି ସେମିତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏ କରି ଗୋଟେ ଏବେର କଥା, ଏବେ ବି ଆଜିକାଲି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ମତେ ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ସେ ଗୋଟେ କୋଉଠୁ ଲଡୁଟେ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ, ସେ ପିଲା ର ଇଏ ହେଇଯିବ, ଆଙ୍କ ପିଲା ଭଲ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ହେଇକି। ତେଣୁ କଣ ସତ ମିଛ ମୁଁ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଘଟଣାଟା ସତ୍ୟ ବୋଲିକି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ପଚାରିଲା ନଦୀ କଥା, ସେଇଟା ନଦୀ ନାଁଟା କାଳ୍ପନିକ ମତେ, ଆଉ ପାହାଡର ନାଁଟା ବି କାଳ୍ପନିକ। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ମୁଁ ପଚାରିବା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯଦିଓ ଦିଟା ଯାକ କାଳ୍ପନିକ, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି ଯେ କାଳ୍ପନିକତା ଭିତରେ ବାସ୍ତବତା ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ମାର ମମତ୍ୱର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କାଳ୍ପନିକ ଭିତରେ ବି ଯୋଉଟା ଆମେ କହିବା behind the falsehood there lies the deep sense of truth or truthness, ଯୋଉଟା ଆପଣ ସେଥିରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆଉ କିଛି ଥାଉ ନଥାଉ ସେ ଅନ୍ତତଃ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଯୋଉଟା ସେ କନସେପ୍ଟରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି ଆଉ ଫେରି ଆସୁଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଳଙ୍କାର, ସୁନ୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ। ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଅଳଙ୍କାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମଧୁମିତା ମିଶ୍ର ମଧୁଙ୍କୁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀ ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅତୀତର ଇତିହାସ କାହିଁକି? ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଜାନୁଘଣ୍ଟା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ମଡ଼ା ଚଣ୍ଡିଆକୁ ସେଥିରେ ନିଆଯାଇ ନପାରେ, କିମ୍ବା କାପାଳିକଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନା ଆମର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ? ଆଧୁନିକତା ସମୟରେ ଆର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କଣ? ୟା ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର କଥା ହିଁ ମୂଳରୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇ ଜାନୁଘଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ମଡ଼ାଚଣ୍ଡିଆ 100% ଥିଲେ, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। କୋଉଠି ରେୟାର ଥିବେ, ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ପଡୁନି, ହୁଏତ ନଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଥିଲେ ତ ନିଶ୍ଚୟ। ଆହୁରି ବି ଗଳ୍ପ ଆଧିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଏ ବହିରେ ଆଡ କରିପାରିନି, ସେଇଟା ମୋର ମନ ଦୁଃଖ। ମାଟିଆ କେଳା, ମୁଁ ସେଇଟା ଆଡ କରିପାରିନି, ପଛରେ ମିସ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦେଇଥିଲି ସେତେବେଳକୁ ମନ ଏବେ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଭାବିଲେ, ରହିଥିଲା ଭିତରେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆଉ ଅଛନ୍ତି ବାଳିକା ବଧୂ, ଯିଏକି ବାହା ହେଇଥିଲେ ମାନେ 6-7 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବାହା ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଏମିତି ଘଟଣା ଏଇଟା ଘଟୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏଗୁଡାକରେ କିଛି କାଳ୍ପନିକତା ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଘଟୁଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନେଇକି କାହିଁକି ନୁହେଁ? ମୁଁ କହିବି ପ୍ରେମ ଗଳ୍ପ ବହୁତ ଲେଖା ହଉଛି, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଲେଖା ହଉଛି। ମୁଁ ବି ଲେଖୁଛି ପତ୍ର ପତ୍ରିକାକୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନେଇକି। ମୁଁ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପଚାରି ପାରିନି। ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ଛାଡିକି ଆପଣ ଛାଡି ଆସିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାବି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ହୁଏତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇ ନ ପାରନ୍ତି। ତ ଆମକୁ, ମାନେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଇଏ କଳ୍ପନା ହେଇଥାଇପାରେ, ହୁଏତ ବାସ୍ତବତା ହେଇଥାଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣ ଭେଟିଥିବେ ମୁଁ ଭେଟି ନପାରେ, ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭେଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କଣ? ଆପଣ ଯୋଉ କାପାଳିକଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମଡ଼ାଚଣ୍ଡିଆକୁ ମୁଁ ନେବିନି, ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା। ହଁ,
ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ବୟସ ଛୋଟ ବେଳେ ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଗପ ଶୁଣି ଶୁଣିକିରି ବଡ ହେଇଛି ଜେଜେମା ଠାରୁ, ସାହାଡା ସୁନ୍ଦରୀ କଥା, କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ କଥା, ଆମର କଲରେଇ ଫୁଲ କଥା, ତେଣୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଆମର ଯୋଉ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଚରିତ୍ର ଯୋଉମାନେ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଏଇ ସବୁ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଆଗକୁ ପିଲା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଘଟଣା ତ ହଉଥିଲା ନା। ଏଇ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, କାପାଳିକ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, କାପାଳିକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କହିଲେ ଆମ ପିଲା କିଛି ବୁଝିବେନି, ଅଘରୀ କହିଲେ ପିଲା କିଛି ବୁଝିବେନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଏଇ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପିଲାଦିନରୁ ଦେଖିଛି, ମୋ ଜେଜେମାର ଗପ ଭିତରେ ଦେଖିଛି, ଜାନୁଘଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଛି, ଏମାନେ ସବୁ ସମୟର କରାଳ ଗତିରେ ହଜିଗଲେଣି ଅଲରେଡି, ଆମେ ଖାଲି ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଶୁଣୁଛେ, ଦେଖିବାକୁ ପାଉନେ। ଦିନ ଆସିବ ଏ ଶବ୍ଦ ବି ହଜିଯିବ, ଏ ଶବ୍ଦ ସବୁ ବି ହଜିଯିବେ, ଚରିତ୍ର ସବୁ ହଜିଗଲେଣି, ଶବ୍ଦ ସବୁ ହଜିଯିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ତତଃ ମୋ ଉତ୍ତର ପିଢି ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ ଅନ୍ତତଃ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ଏମିତି ସବୁ ଚରିତ୍ର ଥିଲେ, ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା। ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ମ୍ୟାଡାମ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ରଖି ପାଦ ବଢୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ତେବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ହେଲା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସହିତ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୋ ଫୋନ କଟିଲା ନା କଣ? ନାଇଁ ଶୁଭୁଛି। ଆଚ୍ଛା ସରି ଅପା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ। ସତରେ ରୋଗୀଠୁ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରାହକ ଆଉ କିଏ ବା ହେଇପାରେ? ତାର ନା ମୁଲଚାଲ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ନା ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୋଜିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା। ରୋଗୀମାନଙ୍କ ନାଚାରପଣର ଦମ୍ଭରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ଅଟ୍ଟାଳିକାର ନାଁ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଯାହା ସେବା ନାଁରେ ହରିଲୁଟର ସୁନ୍ଦର ଦୋକାନ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଅନୁଭବୀ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକ୍ତର ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଡବଲ ମର୍ଡରର ରହସ୍ୟ କାହାଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପରିଚୟ ରଖି ସାରିଛି, ତେଣୁ ପରିଚୟ ପର୍ବକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବା ସହିତ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ସମୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବା 20ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସାରିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱରୂପ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସର କିଛି ଧାଡି ଆମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ରଶ୍ମିତା। ଉପନ୍ୟାସର କିଛି ଧାଡି ଯେମିତି କହିଲ, ଯେମିତି ମୋ ପୂର୍ବରୁ ରୋଜାଲିନ ମ୍ୟାଡାମ ଗପ ଗୋଟେ ପଢିଲେ, ଉପନ୍ୟାସ ତ ସେମିତି ପଢିଲେ ସେଥିରୁ ବୁଝା ପଡିବନି କୋଉ ଅଂଶକୁ ନବା ପାଇଁ। ତଥାପି ଯୋଉ ବିଷୟ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପଢିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ସେ ବିଷୟ ତମେ କହି ସାରିଲଣି। ତଥାପି ମୁଁ ସେଇ କିଛି ଧାଡି ପଢି ଅଳ୍ପ କିଛି ପଢି, ଯେମିତି କହିଲ ସମୟ ଅଛି, ବରଂ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଲୋଚନାରେ ବେଶୀ ସମୟ ଯାଉ। ଗପ କିମ୍ବା କବିତା ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ପଢିଥିଲେ ତାର କିଛି ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଉପନ୍ୟାସ ଯେହେତୁ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବନି, ତ ସେଥିରେ ଅଧିକା ସମୟ ନ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ପାରାଗ୍ରାଫ କେବଳ ପଢି ଦଉଛି। ଆରୋଗ୍ୟ ନର୍ସିଂ ହୋମକୁ ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ନ କହି ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସ କହିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଭିତରକୁ ପଶିବା ବେଳକୁ ଗାର୍ଡ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ଶାଢୀ ପିନ୍ଧା ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀ ଆସି ହାତ ଯୋଡି କେଉଁଥି ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁ ବିଭାଗରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଚାରି ବୁଝି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ସମାନ ପ୍ରକାର ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି 5-6 ଜଣ ଯୁବତୀ ସେଠାରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ସେପଟେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରି ସୁନ୍ଦର ରିସେପସନ କାଉଣ୍ଟର। ସେଠାରେ ବି ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗର ଶାଢୀରେ ଯୁବତୀମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। ସତରେ ରୋଗୀଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରାହକ କିଏ ହେଇପାରେ? ତାର ନା ମୂଲଚାଲ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ନା ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୋଜିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା। ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଏ ନାଚାଳଙ୍କର ଦମ୍ଭରେ ତ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି ଏପରି ସୁଦୃଶ୍ୟ ଅଟ୍ଟାଳିକାମାନ ଡାକ୍ତରଖାନାର ନାମ ଧରି, ସେବା ନାମରେ ହରିଲୁଟର ସୁନ୍ଦର ଦୋକାନ। ଆମକୁ ପୋଲିସ ପୋଷାକରେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା ଆସି ଆମ ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ସ୍ୱରୂପ ସାର୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି କହିବାରୁ ମହିଳା ଜଣକ ରୋଗୀ କିଏ, କଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, କେଉଁ ବିଭାଗରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ସ୍ୱରୂପ ସାର୍ ଟିକେ ନଇଁ ଯାଇ ମହିଳାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ମୁହଁକୁ ହାତରେ ଲୁଚେଇ କିଛି କଥା କହିଲେ। ସାର୍ ଯାହା ବି କାନରେ କୁହନ୍ତୁ ପଛେ, ହଠାତ୍ ଜଣେ ଅଚିହ୍ନା ମହିଳାଙ୍କ ଏତେ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବା ମତେ ଭଦ୍ରଚିତ ଆଚରଣ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସାର୍ଙ୍କ କଥା ସରିବା ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ମତେ ଚାହିଁ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦେଇ ଆମକୁ ରିସେପସନକୁ ଡାକି ନେଲେ। ଆମେ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହୋଇଥାଉ। ସେ ମହିଳା ଜଣକ ରିସେପସନ କାଉଣ୍ଟରରେ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କ କାନରେ ଠିକ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଫୁସଫୁସ ହୋଇ କିଛି କହିଲେ। ସେ ବି ମୁଚୁକି ହସି ସ୍ୱରୂପ ସାର୍ଙ୍କୁ ରୋଗୀଙ୍କ ନାଁ ପଚାରିଲେ।
ସ୍ୱରୂପ ସାର୍ ରୋଗୀ ନା ପାର୍ଥ ରାୟ ଓ ମୋ ବୟସ କହିଲେ। ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ପରି ମୁଁ ସ୍ୱରୂପ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନେଇଥାଏ। ସାର୍ ତାଙ୍କ ହାତକୁ 2 ଖଣ୍ଡ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ସେ 200 ଟଙ୍କା ସହ କାଗଜ ଖଣ୍ଡିକ ସ୍ୱରୂପ ସାର୍ଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଲେ। ମୋ ରୋଗ କ'ଣ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, କିଛି ବି ଭାବିବାକୁ ସମୟ ଦେଲେନି। ସାର୍ ଯଦି ଏପରି ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ତେବେ ପୋଲିସ ପୋଷାକରେ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଥିଲା? ଅନ୍ତତଃ ମୋତେ ଆଗରୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମୁଁ ରୋଗ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି ମାନସିକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ ମୋ ପିଠିରେ ହାତ ମାରି ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଛଡ଼ା ମୋର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କିଛି ନଥିଲା। ବାସ୍, ମୁଁ ଏତିକି ବହିରୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅଧିକ ସମୟ ଏଥିରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ବହି ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାହାଙ୍କ ପରିଚୟ ରଖିବି, ସେ ଅଧ୍ୟାପିକା ହେଇବି ଗଳ୍ପ, କବିତା, ଅଧ୍ୟୟନର ନିଶା ରଖିଥିବା, ବୃତ୍ତିର ଶୋଷ ସତ୍ତ୍ୱେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖୁଥିବା ତଥା ଜୀବନର ସମୀକରଣ ଭିତରେ ଲେଖାର ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିବା କବି, ଗାଳ୍ପିକା, ଔପନ୍ୟାସିକା ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିକା ଦାସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବେ। ଶୁଭୁନି ମ୍ୟାଡାମ। ମୁଁ ବନ୍ଦ କରି କହିଦେଲି। ନା ଭାଇ ଚିନୁ ଅପାଙ୍କର ତମର ଶୁଭୁନି। ଶୁଭୁଛି। ହଁ, ପ୍ରଜ୍ଞା ଅପାଙ୍କର ନାନୀଙ୍କର ଶୁଭୁନି। ପ୍ରଜ୍ଞା ନାନୀଙ୍କର ଶୁଭୁନି। ନାନୀ ଇୟରଫୋନ୍ ବାହାର କଲେ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥାଇପାରେ। ନାଇଁ ଶୁଭୁନି। ଲେଫ୍ଟ ହେଇକି ନହେଲେ ଆଉଥରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍। ହଁ, ଲେଫ୍ଟ ହେଇକି ଆଉଥରେ ଜଏନ୍ ସେ ଆଗକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଶୁଭିଲା ନାନୀ। ହଁ, ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମୋତେ ସାମିଲ କରିଥିବାରୁ। ସ୍ୱରୂପର ବହିଟି ତ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବିକ୍ରି ହୋଇ ପ୍ରଥମ ବହିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବହି ଆଶାତୀତ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ବିଭାଗ। ଫେଭରିଟ୍ ଜନର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ସବୁ 80sର ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ରହସ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିଛୁ ଏବଂ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ବଡ଼ ହେଇଛୁ, ପୁଣି +2 +3ରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ପଢ଼ିଛୁ। ତେଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଉପନ୍ୟାସ ଶୈଳୀ ଆମେ ନିଜେ ଖୋଜୁଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ ରହସ୍ୟ କୁମାର ସେଇଟା ଲେଖିକି ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ, ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା ଜଣେଇବି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କିଶୋରୀ ଅସ୍ମିତାର ହତ୍ୟା ରହସ୍ୟ ପଢ଼ିଲା ପରେ ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି କି ଡାକ୍ତର ଦମ୍ପତି ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରି କେବେ ଆସିବ। ତ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ସ୍ୱରୂପକୁ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିକି ଏଇ ଗୋଟେ ରେୟାର ଜନରକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଆପଣ କ'ଣ ଏକମତ ହେବେ ଯେ ଆଗରୁ ଯେମିତିକି ରହସ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ବା ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ ଫିକ୍ସନକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରାଯାଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକ କଲେଜରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶେର୍ଲକ୍ ହୋମ୍ସର ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ାଉଛୁ। କୋର୍ସକୁ ଆସିଲାଣି ଯେଉଁଟାକି ପପୁଲାର ଲିଟରେଚର ବୋଲି ଗଣାଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିବ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ, ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗକୁ ଏହା ରୀତିମତ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ ନା ଏକୁ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଚିତ? ଏଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ ନୂଆପଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ କ'ଣ ନୂଆପଣ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯାହାକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏହି ବିଭାଗକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିବାର ସଫଳ ହେବ? ସ୍ୱରୂପ। ନମସ୍କାର ପ୍ରଜ୍ଞା ଦେବୀ। ପ୍ରଜ୍ଞା ଦେବୀ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋଟେ 15 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହଁ, 5-6ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ତା ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏ ବିଭାଗକୁ କାହିଁକି ଆସିଲି। ୟା ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଏ ବିଭାଗକୁ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଲି, ଏଇଟା କେବଳ ମୋର ଗୋଟେ ଜିଦ୍ ଥିଲା।
ए विभाग रे जेते मु लिखिबा आरंभ कली गोटे जीत लिखिथिली से जीत यातला जेमती आर्थर कोनान डॉयल को एग्जांपल से देले जेते मु निजे शेरलॉक होम्स पढली इंग्लिश रे अन्य राइटर्स मानु पढली अगाथा क्रिस्टी को पढली किंबा तापर हिंदी रे भी ब्योमकेश बक्सी स्टोरी पढली किंबा वेब सीरीज देखिली कि विभिन्न मूवीज आसिला ई जनर तो मु सेते खोजिली जे हम ओडिया रे या ऊपर कोन काम होई मु जेते ओडिया रे बजार खोजिली सेते कंडुचर दास को पाइली आउ जीवन कृष्ण महापात्र को पाइली आ बहुत लोक को पाइली नाही सेते मते समस्त कहले जे एटा गोटे समय बहुत समृद्ध विभाग थिला एथे अनेक लोक लिखि चंती किंतु एबे से सब बही नाही या पछले अर्थ हैला जे हमें सेति लोक को हजेई देइचे गोटे विभाग को मरि जीवा को देइचे तो मोते गोटे जीत थिला जे काहे कि गोटे विभाग मरि जीव गोटे भाषा रे सेति पई मु लिखिबा आरंभ कली द्वितीय प्रश्न थिला जे एटा मुख्य स्रोत रे एटा को गणा हो नथिला एबे मुख्य स्रोत को आसिलानी तो ता ऊपर मु कहिबी जे मुख्य स्रोत साहित्य मुख्य स्रोत बोली जाहु आमे कहूचे केवल ताहा जे साहित्य आमे सेटा कहि परिबानी जे को जहा से आर्थर कोनान डॉयल को हम एग्जांपल नेबी से जेते ये इंग्लिश साहित्य को भी आसीथिले जे प्रथमे अन्य विभाग लिखिया को आसीथिले से रहस्य को आसी नथले बा शेरलॉक होम्स कैरेक्टर तैयारी हेई नथिला से तैयारी कर नथले शेरलॉक होम्स कैरेक्टर से भी निजे कहि जन सेटा गोटे एक्सीडेंट थिला तांकर गोटे नोवेल में से गोटे कैरेक्टर सेटा गोटे छोटो कैरेक्टर हिसाब नै किले किंतु परे लोक माने थौ से एमटी रेस्पॉन्स पाइले सेटा को गोटे मुख्य धारा को आनले तो मु एठी भी कहिबी जे आर्थर कोनान डॉयल शेरलॉक होम्स कैरेक्टर तैयारी करि नथान्ते बा अन्य कोनोसी विभाग रे लिखि थान्ते हुए तो आज 150 वर्ष पर आम मन रखी ना पढ़ु ना किंबा समसामयिक जो समय आर्थर कोनान डॉयल लिखुले से समय भी मु इंग्राजी जदियो मु इंग्राजी भाषार जन छात्र नुहे बा से पढ़िनी किंतु समय अन्य कोनोसी इंग्राजी साहित्यिक को मु आज मन रखी ना जो मैंने जेमती कहला सो कॉल्ड मुख्य धारा थिले तो साहित्यर मुख्य धारा कौन को धारा रहिबो कोटा नाही सेटा पाठक निर्णय करिवे समय निर्णय करिवो जहाँ भल से समय खंड रही जहाँ भल नुहे समय टाक हजे दब एथिरे किछि नुआ कथा नाही द्वितीय तापर जहाँ प्रश्न थिला जे एथिरे मु कोन चेष्टा करछि बा एथिरे कोन नुआपन अछि कोन कहिया को चाहिछि एथिरे मोर चेष्टा रहिछि जे केवल रहस्य कहिले केवल रहस्य बोली गोटे नाही एथिरे सब विभाग मु एकथा निजे कहि परिबी अवश्य निजे मुहे भी ठीक नुहे तथापि मु कहि परिबी आपण किशोरी अस्मिता हत्या रहस्य पढंतु बा डाक्टर दंपति डबल मर्डर पढंतु आगो को मोनिका मर्डर मिस्ट्री भी आसुची तापर धारा भी जारी रही पारे आपण एहा को रहस्य उपन्यास न कहि कि संपूर्ण उपन्यास भी कहि परिबो संपूर्ण गोटे उपन्यास रे आपण जो भली भाबरे कहानी खोजुचंती बा जहा कहानी रे खोजुचंती जो भली आपण गोटे प्लॉट खोजुचंती जो भली कैरेक्टर्स खोजुचंती ये उपन्यास भी से जिनस अच्छी तो रहस्य उपन्यास आ उपन्यास भितर सेमिति किछि गोटे विशेष फरक मु देखुनी एटा को मु रहस्य उपन्यास न कहि या कहि परिजे एटा गोटे उपन्यास जोथे कि गोटे तदंत अछि बा किछि रहस्य रो उपादान अछि आउ नु अपन रहिछि कोन जते बेले मु 21 शताब्दी रे जिनस लेखुछि मु सेते बेले एबे का समय को नहीं लिखी एबे आमे जति की आगु आसी गलानी हम पाखे इंटरनेट अछि हम पाखे सोशल मीडिया अछि हम पाखे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अछि तो मो बही रे मो कहानी ए जिंस व्यवहार हेछि एई नुआपन मु आनिया को चेष्टा करछि तेबे एठी मु स्वरूप गोटे जिनस पचारिया को चाहूची जे आपण प्रथम बही रे जेमती गोटे समलिंगी संपर्क ऊपर आलोकपात करिथिले आपणकर द्वितीय बही रे किंतु गोटे गतानुगतिक समस्या उपरे हत्याकांडटी पर्यवेसित होईची जेपरि कि आमे बहुत उपन्यास रे आगुरु मध्य पढ़ीचे जे गोटे बुढ़ा प्रतिपत्तिशाली प्रौढ़ व्यक्ति सी कौनसी गोटे युवती प्रति आकर्षित होउची ताकू कळे बळे कौशले हो किंबा धन बଳରେ हो पावर बଳରେ हो से ताकू करायत करी रखिया पई चाहूची तो एठी आमे डाक्तरंगर चरित्र को जो भेटिचो सी तार नर्स टी को जेमिति कि सबु प्रकार जिनस जोगे दौची ताकू टंका पैसा जोगे दौची एवं ता साथरे संपर्क रखुची तो
ଯେଉଁ ଲୋକ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛି କରାୟତ୍ତ କରିକି ରଖୁଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ତାକୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି, ତ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟିକୁ ଆଉ ଟିକେ ଖୋଲିବାର ନଥିଲା କି? ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଚରିତ୍ରଟିର ଟିକେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦରକାର ହେଉନଥିଲା କି? ଯେପରିକି ତମେ କହିଲ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସ ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ତ ସେଇ ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ କେବଳ ଚାଲିକା ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ତାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ସ ଆସୁଛି ସେଇ ଆଧାରରେ ଜଣେ କେବଳ ପଢ଼ିଯିବ ନା ସିଏ ବି କିଛି ପଢ଼ିବା ମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ? ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଥାଏ ଯେ ସେଇଟା ପାଠକ ସେଇ ଭିତରେ ଭିତରେ ଚାଲିଥାଏ। ପାଠକ ମାନେ ଯେ ଦେଖ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁମାନେ ରହସ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ଭେରି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ରିଡର୍ସ। କୌଣସି ସାଧାରଣ ରିଡର ରହସ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ତାର ଯେଉଁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଲେଭେଲକୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କଲା ଭଳିଆ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପେଶ କରିବାର ଥାଏ। ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଚରିତ୍ରଟି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟା ଯାଇନି। ତ ଏଇଟା ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ହେତୁ ହେଇଛି ନା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସାରିବା ପାଇଁ ହେଇଛି ନା ଜାଣି ଜାଣି କରିଛନ୍ତି? କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ସହମତ ହେବି। ଯେମିତି କହିଲେ ଚରିତ୍ର ଫୁଟି ପାରିନି, ୟା ପଛରେ କାରଣ ବି ଅଛି। ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ କାରଣ ମୁଁ ଏଟା ଯୋଉଟା କହିଲି ଏଟା ଲେଖିବା ମୋର ଜିଦ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଜିଦ୍ ସହିତ ମୁଁ ଏଟା ଗୋଟେ କଥା ଏବେ ବି କହିବି, ସ୍ୱୀକାର କରିବି, ଏଟା ମୋର ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା। ମୁଁ ଏ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ନିଜ ସହିତ ବି କରୁଛି, ପାଠକ ସହିତ ବି କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇଲୋଜି ଟାଇପର ଆଣୁଛି ଯୋଉଥିରେ 3ଟା ମର୍ଡର କେସ୍ ରହିବ। ତ ଯେତେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇଲୋଜି ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ମାନେ ଭାବିଛି ବା ଚିନ୍ତା କରିଛି, ତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ। ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୋରିଟା କରିଥିଲି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଢିଥିବେ କିଶୋରୀ ଅସ୍ମିତାର ହତ୍ୟା ରହସ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ବହି ସରିବାକୁ ପାଖାପାଖି 30 ପୃଷ୍ଠା 20-30 ପୃଷ୍ଠା ଆହୁରି ଥିଲା। ମୁଁ ସେଥିରେ ମାନେ ଯୋଉଟା ସସ୍ପେନ୍ସ ବା ମିଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ତାକୁ ରିଭେଲ କରିଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେଥିରେ ବହୁତ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧା ସିଧା କାହାଣୀ ପାଠକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ପାଠକ ମାନେ ଏଟାକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଓଡିଆରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଲେଖା ହେଇନଥିଲା, ଆଉ ଥରେ ଲେଖା ହଉଛି, ତ ମୁଁ ସେଥିରେ ବିଶେଷ ମାନେ ବହୁତ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଏଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବହି ଏଥିରେ ଆସିଲା ଡାକ୍ତର ଦମ୍ପତି ଡବଲ ମର୍ଡର, ଏଥିରେ ମୋର ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ସେଇ ଯୋଉ ତଦନ୍ତ କାହାଣୀ ରହିବ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ରହସ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ କଥା କହୁଛି, ରହସ୍ୟର ଜିନିଷ ରହିବ। ଆଉ ମତେ ଯୋଉମାନେ ବି ଗଲା ଥରେ ବି କହିଥିଲେ ଯେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଜଣା ପଡି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ବହିଟି ଆସିବ ସେତେବେଳେ କେହି ସେଥିରେ ଏଇ କମ୍ପ୍ଲେନଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ଶେଷ ଧାଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟଟେ ଥିବ ଯୋଉଟା ଶେଷ ଧାଡିରେ ବାହାରିବ। ତ ଯଦି ପ୍ରଥମ ବହିରେ ମୋର ଅସ୍ମିତା ଯୋଉ ତାର ଯିଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା, ମୋର ଯଦି ସେଠି କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବହିରେ ମୁଁ ମୋର ଯୋଉ ମାନେ ପ୍ରୋଟାଗନିଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ବା ଯୋଉ ଟିମ୍ ଅଛି ବା ଯୋଉ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ହେଲେ, ପାର୍ଥ ହେଲେ, ନାବ୍ୟା ହେଲେ, କୃତି ହେଲେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋକସ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆଗକୁ ଯେତେ ସବୁ ବହି ବି ଆସିବ, ଏଇ ଯେହେତୁ ଏଇ ମାନେ ଚରିତ୍ର ମାନେ ରହିବେ, ତ ମୋର ଏଥିରେ ମୋ ଫୋକସରେ ଏଇ ଚରିତ୍ର ମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ କାହାଣୀ ଆଉ ରହସ୍ୟକୁ ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି। ତ ତା ଭିତରେ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ, ହୁଏତ ଏଇ ବହିର ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଅଛି, ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ବହିରେ ଅସ୍ମିତା କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ବହୁତ ଆଲୋଚିତ ହେଇଥିଲା, ହୁଏତ ଏଇ ବହିର କୌଣସି ଚରିତ୍ର ସେପରି ଆଲୋଚିତ ହୋଇ ନପାରନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ନଥିଲା ଏଇ ବହିର କୌଣସି କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ସେମିତି କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଥିରେ ମୋର ଯୋଉମାନେ ବେଷ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଜାଗା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଫୁଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଟିକେ ଗୌଣ ହେଇଥାଇପାରେ, ମୁଁ ଏଟା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ତ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ନ୍ତି, ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଥ୍ରିଲର ଥାଏ ଆଉ ରୋମାନ୍ସ ଥାଏ। ସେଇଟା ବି ମୋତେ ଟିକେ କମ୍ ଲାଗିଲା। ତ ମୋନିକା ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୋନିକା ନାଁ ଇଟସେଲ୍ଫ ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍, ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଗକୁ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ରୋମାନ୍ସ, ଆଉ ମାନେ ରୋମାନ୍ସ ନଟ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ସିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଯାହା ବି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରସ୍ ହେବ, ଯେମିତିକି
ଆପଣଙ୍କର स्वरूप कुमार गोटे विशेष अभियान रे जिबे जोटा कि जेमिति आमे आर्थर कोनान डॉयल को पढ़ुतुले देख जेतेबेले जणे लेखिबा आरंभ करूची ताठू ना बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस बढ़ी जाए तो आमे चाहिबू जे आगो को जो उपन्यास गुडी को आसीबो सेगुडा को माने आहुरी एक्सेलेंट हो पाठक शेष पर्यंत पूरा बांधी की रहंतु तो मु जानिया को चाहिबी जे आगो को कोन नै कि लेखियार योजना अच्छी सामाजिक समस्या ना मनस्तात्विक विश्लेषण ना साधारण गोटे जीवन शैली रे घटी जाउथिबा घटना जेमति कि एटी विभिन्न डिजिटल रे आमे देखुचे किए जणे आत्महत्या करूची किए जणे रस्सी लगैला बेले वीडियो शूटिंग करिकी कहूची किंतु ता पछर रहस्य रही जाउची बा गोटे 25-30 वर्षर घटी थिबा घटनार पुणी आउ थरे जेमती करूचंदी मु बहुत सारा सीआईडी देखे तेणु मोर मन रे बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस अछि मु चाहिबी तमे सेटा पूर्ण कर तो आगो को जानिया को चाहूची जे तमर कोन सब योजना अछि टिके हिंट्स देई थांतु हिंट नहीं जेते मोनिका मॉडर्निस्ट कथा उठिलानी मु से विषय भी कहिया चाहूची काहेकि ना मु जेते ट्राइबेजी कथा कहिची मु प्रति बही शेष पृष्ठ मु आगामी बही विषय माने आगामी बही पृष्ठभूमि मु गोटे पेज रे देइची जेते बेले किशोरी अस्मिता हत्या रहस्य आसीतला सेते बेले डॉक्टर दंपति डबल मर्डर रो कहानी गोटे पेज सेते थिला सेमती ए बही रे भी मोनिका रो कहानी गोटे पेज मु देइची आउ जो माने ताको पढ़ी साचंदी से माने जानि थिबे जेते बेले मोनिका रो चरित्र से जने लेखिका गोटे 24 वर्ष बयसर लेखिका जहार हत्या ହେଇची सेतको से केंद्र साहित्य एकेडमी युवा पुरस्कार पाई साचंदी एभरी एक चरित्र को नहीं तो जेते एभरी चरित्र नहीं आम जेहेतु समस्त साहित्य लोक तो एक कथा बुझीबारे कहार असुविधा नथिबो जे ये हमर गोटे साहित्य परिधि भितर बुलिबो आमे जो जो चरित्र मान को आम भितर देखुचंदी सबरी किछि चरित्र आसी पारंती आ आम साहित्य रे कोन होउची कोन भलो होउची कोन खराब होउची एटा संपूर्ण खोला खोली आलोचना नहले भी समस्त विषय अवगत अछंती तो एतले से विषय भी किछि रहिबो सेमानकर किछि भूमिका रहिबो हुए तो ए माने आगामी बही जोटा मोनिका मॉडर्निस्ट अछि काहा को भल लागि पारे काहा को खराब लागि पारे किंबा किछि चरित्र आपन मन को लागि पारंती हां ए चरित्र सहित तो मु भेटिछि मोर एतिक दिन साहित्य जीवन भितरे हुए तो सेमिति किछि चरित्र आपन को सामना को आसी पारंती तो जेमति कहउतले सामाजिक पृष्ठभूमि कथा सेटा आउ आगु को योजना अछि कहले मु जदियो बहुत आगु भाबिनी आउ मोनिका किंतु मोनिका मॉडर्निस्ट परे मु आ गोटे बही विषय भाबी सारिची जोटा कि गोटे सीरियल किलिंग ऊपर रहिबो सेटा टिके भी माइथोलॉजी को भी सेथे रहिबो आउ गोटे सीरियल किलिंग ये ऊपर रहिबो ताकू मु संपूर्ण करनी किंतु मु प्रथम बही मोर पब्लिश हबा पूर्वरु मु तीनटा बहिर प्लॉट एटलिस्ट भाबी साथली परे ताकू कहानी करूची बा ताकू बढ़ौची लेखुची जहा से अलगा कथा तो मोनिका पर्यंत प्लॉट माने किशोरी अस्मिता हत्या रहस्य डॉक्टर दंपति डबल मर्डर आउ मोनिका मॉडर्निस्ट ए तीनटा जाक प्लॉट मु भाबी सारला परे ताकू गोटे छांच तार कहिबी छांच बनै सारला परे मु प्रथम बही पब्लिश कथा भाबितली जेहेतु मो ट्रायोलॉजी कांसेप्ट थिला तो एबे ता माने मोनिका परे जो बही गुडा कथा अछि सेटा केवल मो मुंड रे अछि सेगुडा माने ता विषय मु काम करिनी तो ता विषय मु बेसी कहि परिबिनी किंतु एई जो कथा आपन कहिले जे आपन को टिके लागिला माने रोमांस कमी गला किबा ये हला मु जेमति प्रथम बहिरे कहितली जे जहा को लागिला एठी रहस्य कमी गला से सेकंड बहिरे से सुजोग पाइबनी मु एबे भी कहूची जदी काहा को लागु जे टिके रोमांस कमी गला बा प्लॉट ट्विस्ट जोटा कहन सेटा कमी गला सेटा आगामी बहिरे से सुजोग पाइबेनी तेबे मु जानिया को चाहूची जे आपण बैंक भितर बसी बसी कि एते कथा केतेबेले चिंता करंती आउ सब गुडी को जदी मानस प्रस्तुत ताहले आपण यार प्रकृत पृष्ठभूमि कोठु पांती आउ ए पृष्ठभूमि रु केते उपन्यास आपनकर उर्वर मस्तिष्क रु बाहरिबो तार केते संभावना अछि आउ द्वितीय जिनिस जोटा मोर मन रे अछि जे वर्तमान समस्त देखंदु गोटे पुरस्कार दौड़ पछरे दौड़ुचंती से जगार आम सब बेले नुआ पीढ़ी को भी देखुचे से माने आमर अलंकार अच्छी सी माने सी जड़े इतिहासकार कहले अत्युक्ति हेब नाही
ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଲେଖକ ଲେଖିକା ଏବେ ସେମାନେ ଯେମିତିକି ସୁନ୍ଦର ଭାଷା ଶୈଳୀରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ଯଦି ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛ ତାହେଲେ ତମେ ସେ ପୁରସ୍କାର ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଯିବାର ଭୟ ରହୁନି ତ ସେ ଜିନିଷକୁ ମନରେ ରଖିକି ଗୋଟେ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ତମ ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରୁନ ତ? ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଠି ଉତ୍ତର ମୁଁ ଏଇଆ ରଖିବି। ମୁଁ ଆପଣ ବି ପ୍ରଥମେ ସେଇ କୋନାଲ ଡଏଲ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ବି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ରେଫରେନ୍ସ ନଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ନଉଛି ହଁ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପଢେଇଥିଲି +2 ରେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ +2 ପଢୁଥିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପଢିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ଇନ୍ସପାୟାର ଯୋଉଟା ଅନୁପ୍ରେରିତ ହେଇକି ମୁଁ ମାନେ ଏ ଧାରାକୁ ଆସିଛି। ତ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ କହିବି ଯଦି ଆଥର କୋନାଲ ଡଏଲ ଆଜି ଯଦି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥାନ୍ତେ ବି ତାଙ୍କ ନାଁ କେହି ମନେ ରଖିନଥାନ୍ତେ। ହୁଏତ 1900 ମସିହାରେ କି 1950 ମସିହାରେ କିମ୍ବା 2022-23 ମସିହାରେ କିଏ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ନାଁ ମନେ ରଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ମୋ ପାଇଁ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଟିକ କଥା ହଉ, ମୁଁ ସେତିକି ଚାହିଁବି ଯେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହେ। କୋନାଲ ଡଏଲଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯାହାକୁ ହଁ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ ଯାହାକୁ ମାନେ ମୋ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି କହିପାରିବି ଡକ୍ଟର କୁମାର ବିଶ୍ୱାସ। ସିଏ ବି ସେମିତି କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଧାଡ଼ିଏ ଗାଇଲେ ତଳେ ବସିଥିବା ଲୋକ ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ି ଗାଆନ୍ତି, ୟାଠୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ସେଇଆ କହିବି ଯେ ମୁଁ ଏ ପୁରସ୍କାର ଦୌଡ଼ରେ ନାହିଁ, ଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ମୋର ଯେତିକି ପାଠକୀୟତା ବଢିବ ବା ଯେତିକି ଲୋକ ମତେ ଭଲ ପାଇବେ ସେତିକି ମୋ ପୁରସ୍କାର। ତେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତମ ସାଥିରେ ଆଲୋଚନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଗକୁ ଆଶା ରଖିବୁ ଯେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରହସ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ଆମ ପରି ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦିଅ। ପୁରସ୍କାରର ମୋହ ତ୍ୟାଗ କରି ତମେ ଗୋଟେ ମହତ୍ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ମନ ଦେଇଛ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ତେବେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ନମସ୍କାର। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଜ୍ଞା ନାନୀ, ଆପଣ ଏମିତି ସମୟ ଦେଇକି ଏତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଉଥରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କେହି ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ତେବେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଅଂଶୁ ଶୁଭୁଛି, କୁହ। ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସ୍ୱରୂପ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା। ମୁଁ ଭାଇଙ୍କର ବହି ପଢିଛି, କେଶରୀ ଅସ୍ମିତାର ହତ୍ୟା ରହସ୍ୟ। ଡାକ୍ତର ଦମ୍ପତି ବି ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି କିନ୍ତୁ ସମାପ୍ତ କରିନି। ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ କେହି ବି କିଛି ବି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଗୋଟେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ନିଷ୍ଠା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଆମେ ମାନେ ଲେଖା ଲେଖି କଲାବେଳେ ଆମେ ମାନେ ବି ଅନୁଭବ କରୁ। ଆଉ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ତ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଟା ମାନେ ବହୁତ ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦରକାର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରହସ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ଗୋଟେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ସବୁ କଥା ଇନ ଡିଟେଲସ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ମାନେ ସେଥିରେ ତ ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ଲଜିକ ପ୍ଲସ ମ୍ୟାଜିକ, ହୁଏତ କୋଉଠି ଲଜିକ ଟିକେ କମିଗଲେ ଚଳିଯିବ, ଗପରେ ଚଳିଯିବ, କବିତାରେ ଲଜିକ ନଥିଲେ ଚଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ରହସ୍ୟ କଥା ଲେଖିଲା ବେଳେ ଲଜିକ ଆଉ ମ୍ୟାଜିକ ଦିଟା ଯାକ ସମାନ ଭାବରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଆପଣ କୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଗୋଟେ ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ବି ଦବାକୁ ପଡୁଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଅଛି। ମୁଁ ବେଳେ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଲେଖିଲା ବେଳେ ତ ଏଇ କଥାଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାନେ ଚାଲୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଆପଣ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରନ୍ତି? ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ବି ଆପଣ ସେଇ ଇଏ କରନ୍ତି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ମାନେ କେତେବେଳେ ଆପଣ କେମିତି ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯାନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏଇ ରହସ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସର ସବୁ କିଛି ପୁରା ଇନ ଡିଟେଲସ ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ଅଥବା ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ ପଢେଇକି ତା ଠାରୁ ସିଓର ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ପାଠକ ଆପଣ କିଏ ଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାଇଁ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲସ ରେ ଠିକ ଅଛି। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସିବା, ମାନେ ସେଇଟା ଟିକେ ତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରହସ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସଚେତନ ହବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆଉ ଏ ସାହିତ୍ୟର ସାଧନା, ଏ ରହସ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବା ବେଳର ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥିତି, ମୁଁ ଏଇ ଦିଟା କଥା ଭିତରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ କେମିତି ସେ ଜିନିଷ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ପୁରା ଇନ ଡିଟେଲସ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଠିକ ଅଛି ଏବେ
ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ମୁଁ ସବୁ କଥାକୁ ଠିକ ଭାବେ ଇଏ କରିଛି ଆଉ ସେଇ କଥା ଭାବିଲା ବେଳେ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏନି ମୁଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ସହିତ ଆଜି କଣ ହେଇଛି ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଆସୁନି ଜମା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଏକାଥରେ 5-6ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ତ ଅଂଶୁର ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଥିଲା ସମୟର କଥା ସେ କହିଲା ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ପ୍ରଜ୍ଞା ଦିଦିକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା ବେଳେ ସେଟା କହିଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବହି ମୋର ପବ୍ଲିଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ 3ଟା ବହି ମୋର ବନେଇ ସାରିଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଛି ଯୋଉ ସମୟ ପ୍ରଥମ ବହି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୁଁ ଦେଇସାରିଛି ତାପରେ ବି ଏବେ ମୁଁ ସମୟ ଦଉଛି ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋଟାମୋଟି ଗୋଟେ ବହିକୁ 1 ବର୍ଷରୁ 2 ବର୍ଷ ସମୟ ଦିଆହେଇଛି ତ ଉପନ୍ୟାସ ଗୋଟେ ଲେଖିବା ରାତି ଅଧିକା କାମ ନୁହେଁ କି ମୁଁ ବି ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସେ କହିଲା ଭଳିଆ ଯେମିତି କହିବା କଥା ଯେ ରହସ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦିଗ ରହୁଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଳା ଉପନ୍ୟାସରେ କଳା ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ଆର୍ଟ ଆଉ ସାଇନ୍ସ 2ଟା ରହୁଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡେ ସେଥିପାଇଁ ପଢାପଢି କରିବାକୁ ପଡେ କାହିଁକିନା ରହସ୍ୟ ଯଦି ମୂଳଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ କାହାଣୀ ପଢିଥିଲି ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ କହୁନି ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଭଲ ଥିଲା ସବୁ ଭଲ ଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ପୋଲିସ ଯାଇକି ଯେ ୟାଙ୍କ ଲକରରେ କଣ କଣ ଅଛି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଲିଷ୍ଟ ଦିଅ ତ ସେଇଠୁ ଅପରାଧୀ ଧରା ପଡୁଛି ତ ଆଜ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାହା ଲକରରେ କଣ ଥାଏ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ କି ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷ ଯିଏ ରଖୁଛି ତାର ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ଜିନିଷଟି ପଢୁଛି ମୁଁ ମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୁଁ ସେଠି ଅଟକି ଯାଉଛି ତ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ନ ରହୁ ହୁଏତ କେବେ ବି ମୁଁ ବିଫଳ ହେଇପାରେ ସବୁବେଳେ ସଫଳ ହେବି ବୋଲି କହିହବନି ଏଥିରେ ବିଫଳ ବି ହେଇପାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ବି ମାନେ ମୁଁ ଭାବିବି ମତେ ଆହୁରି ଶିଖିବାର ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଗଲା ତାପରେ ସେ ଯେମିତି କହିଲା ଯେ ଆପଣ କେତେବେଳେ ସିଓର ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଏଟା ଠିକ ହେଇଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ତ ହବ ବୋଲି ମୁଁ କହିବିନି କାହିଁକିନା ବହୁତ ବଡ ବଡ କାହାଣୀରେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ ରାଇଟରଙ୍କର ଇଭିନ୍ ଆମେ ବଲିଉଡ ଆପଣ ମୁଭି ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିଜ ଦେଖନ୍ତୁ ହଲିଉଡ ସିରିଜ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି ଭୁଲ ଅଛି ଭୁଲଟା ରହିପାରେ କିନ୍ତୁ ଅଂଶୁଜନ ପଚାରିଲେ ଯେ କାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତି ପଢାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଥମ ପାଠକ କିଏ ମୁଁ ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ କହୁଛି ମୋ ବହି ପବ୍ଲିଶର ପାଖକୁ ଯାଇ ପବ୍ଲିଶ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଛଡା ତାକୁ ଆଉ କେହି ପଢିନଥାନ୍ତି ସେଥିରେ କେହି ପାଠକ ନଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚାହେଁନି ଯେ ବହିଟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଓପିନିଅନ ନିଏ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେ ମୁଁ ତାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଖେଚୁଡି କରି ଥୋଇଦେବି ତ ମୁଁ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେନି ମୁଁ ଚାହେଁ ମାନେ ଯୋଉଟା ମୁଁ କରୁଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ଷ୍ଟିକ୍ କରିଛି ମୁଁ ଠିକ ହେଇପାରେ ଭୁଲ ହେଇପାରେ ଆଇ ୱିଲ୍ ଓନ୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ଠିକ ଭୁଲର ମାନେ ଠିକ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ତାରି ନେଇଛି ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଗାଳି ନେବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ କହେନି ଆଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ କଥା ଅଂଶୁ ପଚାରିଲେ ଠିକ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ହୁଏ ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାର୍ଥକ ମଣିଷଟେ ହବ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟେ ହବ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀଟେ ହବ ସୁନ୍ଦର ବାପାଟେ ହବ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚାକିରିଟେ କରିବ ସମାଜରେ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଥାଇକି ଚଳିବ ତା ସହିତ ସାହିତ୍ୟିକ ହବ ଏ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସବୁ ମାନେ ଅଭିନୟ ଏକା ସମୟରେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କମ ବେଶୀ ରହିବ ସେଟା ସାହିତ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ କିଏ କାହାର କିଛି କମ ହେଇପାରେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଥିପାଇଁ ନେଇକି କିଛି ଅପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ସ ଆସେ ମୋ ଜୀବନରେ ବି ସେଟା ରହିପାରେ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଭାବୁଛି ଅଂଶୁର ସବୁ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇଛି ନା ଆଉ କିଛି ରହିଗଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବି ଭୁଲି ଯାଉଛି ଆଉ କଣ ଥିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ ଆପଣ ସବୁର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମାନେ ମତେ ଲାଗେ ଯେ ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଆମକୁ ଯେତିକି ଭାବିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଦଉଛି ଯେତିକି ଆମକୁ ଛୁଉଁଛି ସବୁରି ପରେ ସାହିତ୍ୟ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ର ମିଡିୟମ ମାଧ୍ୟମ ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ ବି ହଉ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତିକି ଯାହା ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଲି ମୁଁ ଏଣ୍ଟରଟେନ ହେଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ମତେ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଉ ତ ଅନେକ କଥା ଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବହି ମୁଁ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଢିଥିଲି ତ ହଁ ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କହିଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇବାକୁ ଭାବୁନି ଦେଖାଯାଉ ଆଉ ଟିକେ ବୁଢା ହେଇଗଲେ ଆମେ ଜଣେଇ ପାରିବା କହିବେ ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଠିକ ଆମକୁ ଅଛି ଏମିତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୌମ୍ୟ ଭାଇ ବି ଅଶେଷ ବୋଧେ ହାତ ଅନୁରୋଧ ଟେକିଛନ୍ତି ଅଶେଷ ହଁ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସାରନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟ ଭାଇ। ନମସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ
ନମସ୍କାର ଭାଇ, ନମସ୍କାର। ତମର ତିନିଟା ଯାକ ବହିର ନାଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଆସିନି କିନ୍ତୁ ଏଟା ରିଭିଲ୍ ହେଇ ସାରିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ତ ପ୍ରଥମ ବହିଟା ଥିଲା ହତ୍ୟା ରହସ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବହିଟା ମର୍ଡର, ଆଉ ତୃତୀୟଟା ବି ସେମିତି ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରି। ତ କେବଳ ହତ୍ୟାକୁ ଛାଡିକି ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଆମର ଅପରାଧ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କେତେ ଦୂର ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ କାହାଣୀର ପ୍ଲଟ ମାନେ ମିଷ୍ଟ୍ରି ରଖିକି ଗଢି ପାରିବା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ପଢିଛି ସେମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ ଯୋଉଟା କି ହତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ନୁହଁ, ଷଡଯନ୍ତ୍ର ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପରାଧ ହଉ ତାକୁ ନେଇକି ବି ବହୁତ ଗୁଡେ ରହସ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ତମର ସେମିତି କିଛି ଆଗକୁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ମାନେ କେବଳ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ହତ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଏ ନେଇ? ବିଷୟରେ ଭାବିଛି। ନାହିଁ ହତ୍ୟା ଏଥିପାଇଁ ତିନିଟା ହେଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାୟୋଲୋଜି କରୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ତାକୁ ହଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାୟୋଲୋଜି କରୁଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡିଫାଇନ୍ କରିଦଉଛି। ଯଦି ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମର୍ଡର ଇଏ ଅଛି ତ ଏଟା ଗୋଟେ ମର୍ଡର ଟ୍ରାୟୋଲୋଜି ହିଁ ଥିଲା। ଯେମିତି କହିଲେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ କିଲିଂ ବିଷୟରେ ବି ଭାବିଛି। ସେଟା ମାନେ ଯଦିଓ ହତ୍ୟା ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦିଗ, ମାନେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ହିସାବରେ ଯେମିତି କହିଲେ ସେଠି ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ପଢିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେ ବିଷୟରେ ବି ପଢିଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ରହସ୍ୟ କାହାଣୀ ପଢିଛି ଯୋଉଟା କି କେବଳ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ନେଗେଟିଭ ଇଫେକ୍ଟ ଉପରେ ଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ, ସେଥିରେ କାହାର ହତ୍ୟା ହେଇନି, କିଛି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସେସନ ତାକୁ ନେଇକି ଥିଲା। ତ ଏ ଦିଗରେ ବି କାମ କରିହବ, ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖି ହବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘୋଟାଲା ବି ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଓଡିଶାରେ, ଚିଟଫଣ୍ଡ ଘୋଟାଲା ଇଏ ସେ ହେଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି ବି କରିପାରିବା, କରପସନକୁ ବି ନେଇକି କରିପାରିବା। ଏ ସବୁ ଉପରେ କାହାଣୀ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଭାବିଛି ମାନେ ୟାକୁ ନେଇକି ବି ଆଗକୁ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି କହିଲି ମାନେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି ତା ଭିତରୁ କେତେ କରିପାରିବି କେତେ କରିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ମୋ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ, ମୋ ଭାବନା ଭିତରେ ଅଛି ଏ ଜିନିଷ। ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱରୂପ, ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବହି ପାଇଁ। ଆଗାମୀ ବହି ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ। ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯାଏ ଗତି କରିବାରେ ଧାରା ଜାରି ରହୁ। ତେବେ ସ୍ୱରୂପ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱରୂପ ନାୟକଙ୍କ ବହିର ନାୟକ ବା IPS ସ୍ୱରୂପ କାହିଁକି? ଅନ୍ୟ କିଛି ନାୟକ ତ ଆପଣ ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଚରା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ସେଠି ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି ଏଠି ବି ସେଇଆ ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେବି। ୟାର ଦିଟା ଉତ୍ତର ଦେବି। ପ୍ରଥମେ ମିଛ କହିବି, ମିଛ ଶୁଣିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାହାଣୀ ପଢୁ। ତାପରେ ସତ କଥା କହିବି। ପ୍ରଥମ ମିଛ ହେଲା ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ମାନେ ପ୍ରଥମ ନାୟକ ଆମେ ନିଜେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥାଉ ଇଏ ଥାଉ ନା, ଆମ ଭିତରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଫାଣ୍ଟାସି ଥାଏ। ଏ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ କୋଉ ଗୋଟେ ଆଟାକ ହବ, ଗୋଟେ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଆଟାକ ହବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ବଞ୍ଚେଇଦେବି, ଇଏ କରିଦେବି। ଏମିତି ଆମେ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶକ୍ତିମାନ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଇଏ ଦେଖୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହିରୋ ହେଇକି ବୁଲୁଥିଲୁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ମାନେ ଆମ ପର ସମୟର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ସେ ଶକ୍ତିମାନ କେତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ ଷ୍ଟାର ନିଜେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ନିଜ କାହାଣୀର ନାୟକ ନିଜ ହବା କିଛି ବହୁତ ମାନେ ବିଚିତ୍ର କଥା ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ସତ କହିବି। ଯୋଉମାନେ ମୋ ଦିଟା ବହି ପଢିଥିବେ ସେମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ନାଁକୁ ନେଇକି ମାନେ ବହୁତ ଚୁଜି। ମାନେ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନାଁ ଗୁଡାକ ମତେ ଭଲ ନ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ସେ ନାଁ ଦିଏନି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ମୁଁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ ପାଇଲିନି। ତ ମୁଁ ସେଟା ଗୋଟେ ମୋ ନାଁ ଦେଇକି ମୁଁ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ଗୋଟେ ଗଢେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ ପଛରେ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଁଟେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ, ମୁଁ ସେଇ ନାଁଟାକୁ ଦେଇଦେବି, ଏଇ ନାଁଟାକୁ ହଟେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାହାଣୀଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଗଲା, ମୁଁ ନିଜେ ତାକୁ ପଢିଲି, ମତେ ନାଁଟାକୁ ଆଉ ବଦଳେଇବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖାଗଲାନି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଥା, ନାଁ ରହିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ପ୍ରେମରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବା ଛଡା ପ୍ରେମିକର ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନଥାଏ। ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାର ଧାଡି ଯେ ଅନୁଭବ ନା ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସିନ୍ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଏ ନାବ୍ୟା ଆଗରେ IPS ସ୍ୱରୂପ କୁମାର କଥା ନା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବସିକି ଘର ଯୋଉ ଝିଅ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱରୂପ ନାୟକଙ୍କ କଥା? ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହେ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଜାଗାରେ ବି କହିଛି ଯେ ଗୋଟେ ଲେଖକ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଲେଖିଲା ପରେ କାହାଣୀ ପଛର କାହାଣୀଟା ସେଟା ରହସ୍ୟ ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଉ। କାହାଣୀ ପଛରେ ନାୟକ କଣ ଭାବି ମାନେ ଲେଖକ କଣ ଭାବିଛି ସେଟା ଲେଖକର ଏକାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଜସ୍ୱ ହେଇକି ରହୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କହିଲେ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରେମିକ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବା ଛଡା ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ IPS ଅଫିସର ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସେଇଆ। ବାହାରକୁ କିଛି ଆମେ ଖୋଳପା ପିନ୍ଧିକି ବାହାରକୁ ବାହାରୁ, ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ବସିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଣିଷ ହେଇଯାଏ। ସେମିତି ଥାନାରେ ଗୋଟେ ପୁଲିସ ଅଲଗା ଚେହେରା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସୁଛି, ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଫିସ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଅଫିସ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସବୁ ମଣିଷ ମାନେ ସେଇଆ। ସବୁ ମଣିଷ ମାନେ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଭୟ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି।
से खोरपा खोलिकी मनुष्य को देखाଯାए ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଧାଡ଼ି ରଖିଛି। ଏବେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯାହା ଆପଣ ମୁଖବନ୍ଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଲେଖକ ପାଠକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତା ଲେଖାକୁ କେମିତି ପରିଚିତ କରାଇବ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ଆପଣଙ୍କ ଏ କଥାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଲାପ ଜାମୁରେ ଗୋଲାପ ଖୋଜୁଥିବା ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷଟି କିଏ? ମୁଁ ସେ ମୁଖବନ୍ଧରେ ଲେଖିଛି ଯେ ମୁଁ କେବେ ମୁଖବନ୍ଧର ସପକ୍ଷରେ ବା ବିପକ୍ଷରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଖବନ୍ଧକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ମୁଁ ଭାବେ ଗୋଟେ ଲେଖକ ଯାହା କହିବା କଥା ସିଏ ତା ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ କହୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲେଖକ ବହି ମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଲେଖକ ବହିରେ ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖନ୍ତି। ମୁଁ କହିଛି ଯେ ବହି ତା ନିଜ କାହାଣୀ କହିବ ତ ବହି ପିଠିରେ ସେଇ ବହି ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖନ୍ତି। କିଛି ଜାଗାରେ ଲେଖକ ନିଜେ ବହିକୁ ଟିକେ କହୁଛି ଆସୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲେଖକ କେହି ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲେଖକ ନିଜେ ମୁଖବନ୍ଧରେ ବହି ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ରାଇଟର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆମର ସିନିୟର ରାଇଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହି ଉପରେ କିଛି ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏକଥା ଏଇଆ କହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ବହିର ମୁଖବନ୍ଧ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ଏକଥା ବି କହୁନି ଯେ ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଠିକ କି ଭୁଲ। ସେଟା ତାଙ୍କ ଯେମିତି ମୁଁ ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିବି ନ ଲେଖିବି ସେଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାର, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବହିରେ କଣ କରିବେ ସେଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାର। ଗୋଟେ ଲେଖକ ତା ବହିରେ କଣ କରିବ ସେଟା ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, କେମିତି ସେ ବହିରେ ପରିଚୟ ଦବ। ଏଥିରେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ କହିଲେ ସେ ଲେଖକକୁ ଛାଡିକି ଅନ୍ୟ କେହି, ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏକକୁ ଛାଡିକି ଆଉ ଯିଏ ଦୁଇ ହେଲେ ବି ସେ ତିନି, ସେ ଲେଖକକୁ ଛାଡିକି ଅନ୍ୟ କେହି ବି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାର କାହାର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଛି ଏଥିରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଚାର ଗୋଲାପ ଜାମୁରେ ଗୋଲାପର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପରି ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ। ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ତେବେ ଯାହା ମୁଁ ବୁଝିଲି ମୁଖବନ୍ଧରେ ଅନ୍ତତଃ ମୁଖା ନ ରହୁ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଲେଖାରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର ନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଯିବା। ଆକାଶକୁ